Good day, ladies and gentlemen. It's indeed a pleasure to welcome all of you to this afternoon's episode of Ninai Valaihal with our very special guest, Sri K. Vijay Kumar, top-ranking official retired from the IPS, who is with us today. We are indeed privileged to have you with us, sir. A very warm welcome to Ziva and to this event. A few words of introduction and a few words about our very distinguished guest. Sri Vijay Kumar was educated in Chennai at the Madras Christian College, where he obtained a bachelor's and a master's in law, followed by an MBA from the IGNOU, later on going to do a master's in business law from Bangalore. He joined the IPS in 1975. And what strikes us most about his career is the sheer diversity of roles that he has played. I'm sure you have Googled his name or you know enough about him. He has been considered a super cop in tackling insurgency, militancy, conflicts, and so on, starting from Dharmapuri, Tamil Nadu in our own state with the caste clashes, and going on to clean up Jammu and Kashmir as Inspector General of the BSF. So he cleaned up Srinagar. And after that, he has worked in Chhattisgarh with the CRPF, making it free of Naxalite movement. He has also been part of special protection groups, very elite groups, handling personally protection and security for very senior politicians, including former Prime Minister Rajiv Gandhi and former Chief Minister of Tamil Nadu, Ms. Jayalalitha. As an academician, he has headed the Police Academy in Hyderabad as its director and then become Director General of the CRPF, in which position he retired at the very high rank of Director General of Police, DGP. Even after his retirement, work did not leave him, and he has been senior security advisor to both state governments and the central government in matters of insurgency, militancy, extremism, and so on. Probably the highlight of his career was Operation Cocoon, where he headed the special task force which planned, strategized, hunted down, and eliminated Veerappan, the dreaded dacoit. And that brings us to yet another role, that of Sri Vijay Kumar as an author. And I was lucky enough to buy his book, which I hope to get autographed after the event. And he's written on Veerappan, Chasing the Brigand. So naturally, such a wide diversity of roles and such a career would have earned him several accolades and awards. Due to want of time, I'm mentioning only a few of the key awards. He got the President's Medal for Distinguished Service in 1999 and the President's Medal for Gallantry, which was given during the Independence Day in 2005. Veerappan was eliminated in October of 2004. Of course, the latest award, which many of us watched online on TV, Sri Vijay Kumar was decorated with the Padma Shri by the Honorable President of India in a glittering ceremony in New Delhi as recently as the end of May 2026. So you can imagine what a distinguished career this has been. We are indeed so privileged to have you with us today, sir. Very proud. Welcome to Ziva, and we are looking forward to your insights and interaction. Thank you very much. Thank you, Mrs. Indubala Ashok, for that short and sweet welcome. As you said yourself earlier when we met, this is too short a time to present such a distinguished guest as Sri Vijay Kumar. The only thing which I wanted to add to what she said was he is also an alumni of St. Joseph's College, Trichy, and I had the privilege of being his college mate. So it was nice knowing him all along and also then as the Super Cup. To
to continue from where Mrs. Indubala left off, we'll start with Operation Cocoon, which made him almost world famous because it eliminated the most notorious brigand we ever had in a tri-state junction. Let me ask Mr. Vijay Kumar, how was this operation planned and executed, and what was Karnataka's role in this whole operation? Before coming to the focal point of Ops Cocoon, let me thank you for this bouquet given to me today, and thank you, Mrs. Indubala Ashok, for those nice words. And I straight away go to one bouquet which Jayant gave me a long time ago. I will just mention that if you don't mind. He was my 1 year junior in college, but he was from a decent crowd of very studious people. I was in a mixed crowd of part athletes, part gangsters, part very good studious fellows. So I was in all this mixed gang, which gave me a very diverse kind of an approach. Very studious guy. So he joined the Hindu and became chief managing editor. So in publishing articles, the Hindu is a good paper. Even today I subscribe to it, I read it. I knew the family for a long time from various things. But the Legislative Assembly in 2003, under Madam Jayalalitha, passed a resolution to arrest the Hindu group for publishing some scurrilous articles or something defaming her. So a warrant was issued by the Speaker, to arrest 4 or 5 people, which included N. Ravi, Ms. Malini Parthasarathy, my dear Jayant, then a couple of others, Rangarajan, and one more. Now, I was a commissioner of police. So I am mentioning to you how as a cop, you are under a very peculiar predicament. Now, when this warrant was issued to me, it was supposed to be top secret. But the pressmen can enter where even policemen cannot enter, where air cannot enter. Somehow they sniffed it out and they all fled like a flock of, they are all in different directions. So I am here to arrest him as per the warrant. And I immediately consult somebody whom I trust in Delhi. Very, very top people. I can't mention it now, even now. They say, I said, what is the sanctity of this warrant? The legislature has given me a warrant. But to me as a person, outside the uniform, as a person, as a civilian, as Mr. Vijay Kumar, it doesn't seem good. But I am now the commissioner, I have to do it. What he said, as for the sanctity is concerned, this is the supreme, most supreme warrant. It is bigger than the actual warrant given by the court, because this is the law-making body itself giving you the warrant. Background, I didn't tell you. So when it was told, I decided, okay, this is my duty, I am sitting here, let me do it. Now the comedy of errors happened, these guys have all fled. No mercy for Jayant. Jayant now is in opposite, I have to pick him up. My teams went all over. There was a news they have gone to Bangalore. There was a very dynamic police officer, very, very successful police officer, smart fellow, practical fellow. One day when a murder happened in a theatre in Tirunelveli where 2 different communities were involved, they will kill each other just like that. They will, one, reverse, second, third, fourth, it will go on for generation, that kind of groups there. So this officer, when he was there, when the dead body was found near the theatre, he allowed the picture to continue without intermission, no interval. He allowed the picture to continue so that he will mark the body and quietly remove it. People were not even aware what happened. Otherwise, they would have been riots the same night. Such a smart fellow, very, very practical. But even then, he went to Bangalore and he gave a call to his boss saying, we have caught the man. And who was the man? Not Ravi, but Ram. And N. Ram, Murali and Ravi, these are the 3 brothers. So instead of my target, Ravi, Ram was picked up, and that created further situation there because S.M. Krishna made a big scene about it, and then Madam was not at all happy. Not only the target was missed, but the wrong target was getting picked up, and there was problem. So in catching Ram, like Ram sent to the forest, I was sent back to the STF.
I had come to STF, that is Special Task Force for hunting Veerappan, all the way from Kashmir, BSF. I volunteered, I came here, and I was posted to Satyamangalam. From Satyamangalam, one day I was pulled back on a Sunday and posted as commissioner. After 2 years commissioner, because of this N. Ram, Ren Ravi and Jain, I was sent back to the forest, and I thank you for it, because after that the Operation Cocoon happened. So with this preamble, we'll come to, you wanted to know specifically. How was it planned and executed? What is Karnataka's role? Karnataka's role was brilliant. We were equal partners, but sometimes in this kind of alliances, sometimes one side takes the bigger role, because you can't be together coexisting everywhere. The area of the whole forest was spreading over to Kerala, a little bit in Kerala, but substantial part in Karnataka and one part in Tamil Nadu. Historically, this place where all these things were happening was called Kollegal Taluk, which was originally part of Coimbatore. Anybody from Coimbatore area? No. Oh, there should be. Anywhere there will be Kongu, one representative. Pakka. Oh, very good. எந்த ஊருங்க? ப்ராப்பர் கோயம்புத்தூர். அந்த பேஜ் பவானியா? ஆ சரி. நீங்கள் அந்த இது வரமாட்டேங்குது, அந்த கொங்கு. அதில் கேட்கும்போது ஏனுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பேசணும். அது இப்போ எனக்கு என்னுடைய ஃபேமிலி நிறைய பேர் கோயம்புத்தூர் சுற்றி இருக்காங்க, மோஸ்ட் ஆஃப் தம். Okay, so this Kollegal was part of Tamil Nadu in 1956 when the state was partitioned. Because of Mettur Dam was being built those days by Stanley, the water flooded that side, and people who were part of Tamil Nadu, who at that time Kollegal itself was Tamil Nadu only, they all, like Veerappan's village also went to the other side, and Kollegal merged with Mysore in 1956. Otherwise it was Tamil Nadu. These were called Arasu Padayachis. The Padayachi is a community like Gaundars. That is Vellala Gaundar, then you have Vetua Gaundar, then some other Gaundar, and then this is Padayachi Gaundars. In Padayachi, there is a Arasu Padayachi which considers itself as among the little higher up in the hierarchy. Probably they were all volunteers for wars and those days. So they consider themselves a little martial race. So Veerappan belonged to that. And he became a very precocious or very, very smart operator in forest offenses because of the conditions there. In the forest where there is no government, no administration, far away from anybody's reach. It was part of now Chamaraj district, that time part of Mysore district, which was far, far away, 6-7 hours from the headquarters. No police, no forester, no health official, nobody could reach this village so easily. So they were all left to themselves and they were foraging from the forest. So every second house had a gun or two. Sometimes they had multiple country-made guns. But as far the law is concerned, any gun, country-made or not, is not permitted. In the name of raiding, the police used to go, the foresters used to go, and they were seen as only principally as adversaries or enemies. They were never loved by the people of the village because they came all the time to enforce law, which in the minds of the villagers was harassment and nothing less. So these administrators of the government was not at all popular. Using this angst or anger or the hatred against the government, Veerappan, as a child itself, his brother was a hunter, he was an offender, he got caught, and Veerappan got caught, and Veerappan was encouraged by one Sevi Gaunda, who was one of the forest offenders of big time, little big time. He was not himself an offender, but he was an organizer. He found that this fellow had very good shooting skills. At the age of 13, 14, he was far better than the people with 20 years service in the forest, 20 years of tenure as a hunter. This guy had an unusual olfactory, that is smelling sense, sighting sense, hearing sense, and hunch. Hunch means the gut feeling, how to hunt. He was the one who could go very near the elephant and attack it with single bullet. If you are a spendthrift, if you are not accurate, even if you put 50 bullets in an elephant, it may not die that time. It may die later out of bleeding. But elephant has got that much of sustenance. Like wild boar, elephant, these are all very difficult to kill unless you hit in the right spot. This guy could do it. He will always come on the offside of the wind and very cleverly ambush the elephant. So he rose up the ranks
and he started eliminating his adversaries. Whoever rivaled him immediately will get him killed. He was unscrupulous from the beginning. All the image of compassion, empathy, love for the tribals and all was a makeover. It was just a veneer, it was just a color, it was just a camouflage to cover. Basically, I found him to be a very good strategist, but very mean at heart. You could go and sit with Jayant and 5 minutes win him over. His hearts and minds will convince him because he had that glib tongue, the way of talking. And he had that image as a big man. So he went to this young girl called Muthulashmi, who was only 15 or so, and told Muthulashmi's father, I like this girl, I want to marry. Muthulashmi was fascinated by this man. She was an adolescent, she had no idea. So she just walked into the forest with him at the age of maybe 15 or 16. And together they had 3 children. One of them, Veerappan, got killed, infanticide, absolute infanticide it was. And the body was dug up by the Karnataka police. Now, in this whole bargain, the Kaveri became the dividing line. And there were very few people who could resist him. One of them was a very low-level officer. He was forester, not even forest ranger, something like head constable or constable. He put up a stiff resistance. So he was brutally killed and chopped into pieces and thrown into the river, and he declared that all the crocodiles have a feast today. And he had his own truck. He bought his own truck to convey this sandalwood. Sandalwood is a very interesting species. Some of you, most of us use it as a sandalwood paste, but the sandalwood grows into maturity at the age of 60. Like us, we retire at the age of 60 in government service, but sandalwood comes into prime at the age of 60. The oil comes mainly from the innermost part and the lower down part. Like sugarcane, the lower down part is considered a little more sweeter. This is the thing. And the best in the world was in that belt between Tamil Nadu and Kerala along Palar River. He decimated the forest very systematically. Like locusts, he will mobilize the villagers and give them 20 rupees daily allowance. Today, 20 rupees doesn't fetch you a cup of tea, hardly, barely gets you. But those days, 20 rupees, the orange color note, which resembles your 200 rupee note of today, was seen for the first time as a daily wage in some of these villages. I'm talking about 1985, 86, 87, but essentially 1990 and 91. That was his peak. So loads and loads of sandalwood were just cut, and these people carried it headloads, and they used to be transported. The question which arose in the minds of people like him was, what happened? Who was finally collecting it? What was the political connivance? Why the matter? All these things were there, but I couldn't answer all these questions, but I was focused on catching the culprit rather than going into the investigation. I said CBI or somebody will do it. My target is this guy. First get him out. How to get him out. So with that focus we worked. I gave you a bit of this primer or the background to make you understand that Veerappan was a hero among the people because he gave employment. He was to so many people. There were 1,000 granite quarries. You know the granite, black granite and red granite and the other kind of. So one of the best granites in India also comes from that area. I think it's a ruby granite or black granite, 2 types of granite. 1,000 granite quarries, big and small, were closed by the Karnataka government in a kind of a draconian or very harsh, intimidatory action to deny him 3 resources. One is money by the threat of abducting the managers or the workers of that place. Second is explosives, which are available already readily there. Third is manpower. The man who sets the explosive for the granite quarry will be summoned by him and he will put explosives against us. I was lucky to walk through a 45 pit, roughly where you are seated in the front seat from this distance, about 9-10 feet or so. 45 pits, imagine, is lined up this way, about 9-10 kg, here 9-10 kg. Totally it was 450 to 500 kg, half a ton of explosives meant for any team which went, and I was the team which happened to go. Walter Devaram was a very illustrious officer of this cadre, Tamil Nadu cadre, who was my hero, who was my role model. And I followed him into the jungles because he was the first man who led this force. Here I must underline one point. The Tamil Nadu and Karnataka, the kind of motivation, the kind of attention, the kind of focus they gave to this operation is unlike anything anywhere in India or even abroad. Because in the police there is a hierarchy starting from constable, it goes up.
constable. Those days we had grade 1 constable, head constable, assistant sub-inspector, inspector, deputy superintendent of police, additional superintendent of police, DIG, IG, additional IG, and DG. He was at the level of IG, that is level 11 or 12 in the hierarchy, and he was leading the man, the lowermost cadre, number 1, that is constable. He found himself equal to them, or they found a buddy in him, the leader who is leading by the front. Similarly, in Karnataka, there is a famous, he is still alive and around, my colleague from 1978 IPS, Shankar Bidri, very dynamic officer. He was at that time a DIG, and he himself led into the forest. So leadership by example was one of the reasons why the whole thing was managed. So that is very important. So inspired by people like Walter, I also enlisted myself into this operation because Walter Devaram, in spite of his tremendous effort and achievement and a great charisma and the kind of efforts he made and the tactical and strategic planning he made, he could not complete this operation. The change of government was there. Madam Jayalalitha's government got changed. The other government came, and this man in the meantime was playing politics. Veerappan had started developing political ambitions, and he wanted to have George Fernandez. He wanted to appeal to Sonia Gandhi. He wanted to appeal to President at that time, I forget who it was. All these people, he wanted to appeal to the highest body of media, the press trust of India, some people, to come so that his surrender is transparent, he won't be shot. But Walter Devaram had declared that you are a criminal, wherever you come, I will come and shoot you. Even if you come and surrender, I will shoot you. He was such kind of man. He was little brash, but little straightforward in his approach. So what happened was, during the political regime election time, there were a 9 or 10 hour interview which Veerappan gave through one of the press people of here, Gopal or somebody else. It got telecast in Sun TV, which was at that time in the opposition party. They fully exploited it, and I have no complaints because there's something to be exploited. There's a lot of political juice, political stuff there, so they did it. Now, the government changed, and Mr. Karunanidhi himself was not pro-Veerappan. He was not pro-Veerappan, but he was little soft on handling of Veerappan issue because allegations of excesses, torture of the public, because public got in between the STF and Veerappan. Either Veerappan would kill or sometimes STF would arrest. There was a very interesting case in Satyamangalam area. If you anybody familiar with Satyamangalam, Dimbam Hills, Tamil Nadu is here and the Carnatic plateau starts here. That is the Carnatic plateau, very big plateau going up to Bidar, very big one. So Carnatic plateau is about 1,500 feet above Tamil Nadu and Satyamangalam is below. So we have to go to the Dimbam Hills. There's a place, famous temple called Bannari in between. Veerappan also used to worship there, very clandestinely used to make a visit and worship the same goddess which we also invoked against him. இங்கிலீஷில் பேசிடலாம்ல, தமிழ் நடுவில் ஓகே, ரெண்டும் பேசிடலாம். சரி, அப்போ நாங்கள் கூட நாம கும்பிடுற அதே கடவுளை அவரும் கூப்பிட்டு இருந்தார் பன்னாரியில். அப்போ அந்த கர்நாடிக் பிளாட்டூ மேலே இருக்கிற இடத்துல ஒரு பர்டிகுலர் வில்லேஜில் எங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருத்தர் இருந்தார், நவாஸ், மோகன் நவாஸ். there was a very interesting inspector called Mohan Nawaz, very dedicated fellow. அவருக்கு 39 villages he had direct informants. 39 villages were connected to each other by a particular community, Sholiga community and some other community, tribals. He had eyes and ears on all the villages. So he was told Veerappan is sitting for ambushing the officer. So he went and countered it and he tried to make an operation. Now when the operation was planned, very narrowly Veerappan escaped because Veerappan was far away in some other place to dig out some money. He used to, அவரோட பணத்தை எல்லாம் புதைச்சு அங்கங்கே வச்சுருந்தாங்க. அந்த பணத்தெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்பப்போ போய் அவர் எடுத்துகிட்டு வந்து நிறைய பேர், ஒரு 100-150 பேருக்கு he had to feed. He had an army with him. பெரிய ஆர்மி மாதிரினா 150 பேர், பெண்கள் ஆண்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க. அவ்வளோ பேருக்கு சாப்பாடு போடுறது, அவ்வளோ பேருக்கு இது பண்ணுறதுன்னா இட்ஸ் கஷ்டம். அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்தவுடனே மோகன் நவாஸ் மற்றவங்களும் ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க. அதில் எஸ்கேப் ஆகிட்டு முத்துலட்சுமி கெட்ஸ் ஐசோலேட்டட். Veerappan அந்த ஊர்லேயே அப்போ இல்லை. அவன் தம்பி வந்து அர்ஜுனன் ஓடி போயிடுறான். அந்த கேங் 150 இருந்தவங்க சின்ன கேங்காக 10-15 வந்துடுறாங்க. மீதி இருக்காலாம் அங்கங்கே என்எஸ் மணிங்க ஒருத்தன் ஒரு இடத்துலையும் மற்ற இன்னொரு இடத்துலையும் அங்கங்கே அடிபட்டு அதை பண்ணதெல்லாம் இந்த சங்கர் பித்ரி என்ற அதிகாரியும் வால்டர் தேவாரம் அதிகாரம்.
நான் சென்று எடுக்கும் பொழுது அவனுடைய கேங்கில் மொத்தமே அவனும் 3 பேர் தான். பட் இதில் என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால், இப்போ இந்த ரூமில் வந்து 100 பேர் இருக்கும்பொழுது ஒரு ரேண்டமாக நான் போய் பிடிச்சா ஒரு 5 பேரை பிடிச்சிடலாம். இந்த ரூமில் வந்து 4 பேர் இருக்கும்போது அவங்களை பிடிக்கிறது கஷ்டம். இது ரூம், அது காட்டில் அதை விட நீங்கள் 100 தடவை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஒரு சின்ன ஒரு 1/1 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் ஏரியாவில் இந்த ஜைவாவுடைய லொக்கேஷனில் நீங்கள் இது எவ்வளோ ஏரியா சுமாராக இருக்கும்? 18 ஏக்கர்ஸா? இதில் 18 ஏக்கர்ஸ்னால் ஓகே. அதில் வந்து ஓகே 18 ஏக்கர். இதில் வந்து நம்ம நிறைய செடி கொடிகளும் இருக்கான்னு வச்சுட்டிங்கன்னா 4 பேர் இதில் ஒழிஞ்சிக்கிட்டா 400 பேரை போட்டால் கூட கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம், ரொம்ப கஷ்டம். நான் அதை ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துட்டேன். ஸோ நாங்கள் வந்து கடைசியில் 4 பேர் தான் இருக்கான்னு தெரியும் எங்களுக்கு. அந்த 4 பேர் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மலைப்பகுதி கேரளா வாளையார் அப்படிங்கிற பகுதி பாலக்காடு பக்கத்தில் இருந்து அப்படியே ஆரம்பித்து இது மேட்டுப்பாளையம், அப்புறம் ஊட்டிக்கு கீழே, அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க பவானி, அதை ஒட்டி அப்படியே வந்து சத்தியமங்கலம், அப்படியே போய் மேட்டூர் வரைக்கும் போய் அந்த அந்த சைடில் கொலைகால், அந்த கொலைகால் வழியாக போய் மலை மாதேஸ்வர ஹில்ஸ் வழியாக போகும். என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ரெச் எடுத்து பார்த்தா 24,000 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் வரும். அதை சுருக்கி பண்ணி பார்த்தாலும் நமக்கு வந்து ஒரு 10,000 கிலோமீட்டர் வருது. அதையும் சுருக்கி இதுக்குள்ளே இருக்க மாட்டான், இதில் 5,000, அப்போ கூட கஷ்டம். இப்போ நான் என்ன பண்ணோம், 12 டீம் நான் போட்டேன். 12 டீமில் அதாவது ஒவ்வொரு டீம்லேயும் 100 பேர் அப்படின்னு கொடுத்து, இந்த 100 பேருக்கு வேலை, வீரப்பன் உங்கள் ஏரியாவில் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறானா இல்லையா, இருக்கிறான் இல்லை 2ல் 1, எப்படியாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுங்க. கண்டிப்பான இன்ஃபர்மேஷன், கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்ல வேணாம், கரெக்டாக இல்லைன்னு சொல்ல வேணாம், ஒரு ரஃப் ஒரு ஐடியா கொடு. அப்படியே எலிமினேட் பண்ணிட்டே வந்தோம். என்ன காரணம் அப்படின்னா, நாங்கள் இந்த ஊரில் ரைட் பண்ணும்பொழுது தட்டக்கரைங்கிற ஊரில் எங்கே அவர் ஸ்ரீனிவாசன் யார் இருந்தார், இந்த பழைய டெலிஃபோன், நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க? இவர் தட்டக்கரையில் இருந்தார். இவர் அந்த இதில் ஆப்ரேஷனில் இவர் இருந்தார். அப்போ வயர்லெஸ் எல்லாம் பண்ணி சொன்னார். அது இவர் தெரியாதா? இவருக்கு நாளைக்கு ஒரு அடுத்த தடவை பண்ணும்போது இந்த போலீஸ் பாராட்டு விழா மாதிரி ஒன்று பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னாக்கா வந்து இப்போ வந்து டாக்டர் இன்னைக்கு ஃபாதர் டேன்னு சொல்லி சன் ஒருத்தர் மெசேஜ் போட்டான் எனக்கு. அவன் சொல்கிறான் இன்னைக்கு ஃபாதர் டே அப்படின்னு சொல்லி மெசேஜ் போட்டான். ஐ செட் வெரி குட். அவன் சொல்கிறான் நான் ஆஸ்திரேலியா இருக்கேன், ஆஸ்திரேலியா இன்னொரு ஃபாதர்ஸ் டே வருது. நான் சொன்னேன் வெரி குட், திருப்பி போடு அப்படின்னு. இப்போ இந்த ஃபாதர்ஸ் டே மதர்ஸ் டே இல்லாட்டி அவன் கூப்பிட மாட்டான். ஃபாதர்ஸ் டே வச்சுட்டாங்க, மதர்ஸ் டே வச்சுட்டாங்க, டாக்டர்ஸ் டே வச்சுட்டாங்க, சில்ட்ரன்ஸ் டே இருக்குது, அப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது, ஆர்மி டே இருக்குது. ஆமாம், விமென்ஸ் டே கண்டிப்பாக இருக்குது. அது வந்து மார்ச் 8th or 9th அது இல்லைன்னா ப்ராப்ளம். அதனால் இதெல்லாம் வச்சாச்சு. ஆர்மி டே கூட இருக்குது. இதை போலீஸ் டேயில் வந்து வைக்கல. போலீஸ் வந்து எல்லாம் மறந்துடுறாங்க. எனக்கு போலீஸில் வந்து ஆர்மியை விட 10,000 பேர் போலீஸில் இறந்துருக்காங்க இந்த 47 இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம். இது வந்து சைட் ஸ்டோரியாக நான் சொல்லிடுறேன், அவர் கேட்கவே இல்லை அதை பற்றி, நான் சும்மா அதில் நுழைச்சிட்றேன். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, போலீஸ் வந்து சைனா பார்டரில் சிஆர்பி, நான் சிஆர்பியில் இருந்தேன் அதனால இந்த ஸ்டோரி சொல்கிறேன், பெட்ரோலிங் போகிறாங்க. அப்போ வந்து இந்தியன் ஆர்மி பெட்ரோலிங் கிடையாது, பிஎஸ்எஃப்னு அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சு, இப்போ இருக்குது, அப்போ கிடையாது. 1958 ஒன்றுமா பெட்ரோல் போகும்போது அவன் சைனாக்காரன் ஒரு ஆம்புஷ் பண்ணிடுறான். ஆம்புஷ் பண்ணி இவங்கெல்லாம் அந்த ஐஸ்குள்ளே விழுந்துடுறாங்க. இது நடக்கிறது வந்து சம்பவம் நடக்கிறது வந்து 21st அக்டோபர் நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். பட் அந்த பாடியெல்லாம் அப்படியே உள்ளே பரி ஆயிடுச்சு. அங்கே போகவே முடியாது, ரெக்கவர் பண்ண முடியாது. இப்போ மாதிரி வந்து அன்மேண்ட் ஹெலிகாப்டர் அனுப்பிச்சு அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அப்போ கிடையாது. ஸோ தீஸ் பாடிஸ் வேர் ரிமூவ்டு லாங் டைம் லேட்டர். இன் மெமரி ஆஃப் தோஸ் பீப்புள் October 21st கமமரேஷன் டேன்னு வைக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும். அது போலீஸுக்கு கமமரேட் பண்ணிக்குது. பப்ளிக் இன்னும் போலீஸ் டே வைக்கல, இருந்தாலும் உங்களுக்கு பாராட்ட சொல்லியாச்சு. பார்த்தா நீங்கள் பார்த்துங்க. ஓகே, இந்த தட்டக்கரை தாளக்கரை இந்த ஏரியாலெல்லாம் முக்கியமான ஏரியா. ஸோ என்னாச்சு அந்த ஸ்டோரியில், இந்த கூட்டம்லாம் கலைஞ்சு போட்டோன்னே வீரப்பன் வந்து அந்த வில்லேஜுக்கு வரான். வரும்போது எப்படி வர்றான்னு சொன்னால், போலீஸினுடைய ட்ரெஸ் மாதிரி கமல்ராஜ் போட்டு வந்து அவன் கேட்குறான் ஒருத்தங்கிட்ட, வீரப்பனை பற்றி தகவல் இருக்காரு. உடனே அவன் மாடு மேய்க்கிற ஆள் பாவம் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறான். சொன்ன உடனே அவனை பிடிச்சி அடித்து, நீ தான் உன்ன மாதிரி அயோக்கிய பசங்க தான் சொல்கிறாங்களான்னு சொல்லி அவனை அடித்து அவனுடைய பேரன் ஒருத்தர் இருக்கான். இவன் வயசு ஒன்றுக்கு 55 years இருக்கும், அவனை 55-60, அவனுடைய பேர பையன் இருக்கான். அவனையும் கூப்பிட்டு போகிறான். கூப்பிட்டு போய் அவனை டார்ச்சர் பண்ணி அவனை அங்கே கொண்டுட்டு அந்த பேர பையன்கிட்ட சாப்பாடு கொடுக்குறான். சாப்பாடு
அந்த பேரன் வந்து அழுதுட்டு இருக்கான், சாப்பிட முடியலைங்கிறான். அவனை செத்து போயிட்டான்ல, மரியாதை சாப்பிட்டான்னு அவனை ஒரு அடி கொடுக்குறான். அவங்ககிட்ட என்கொயரி பண்ணுறான், உங்கள் ஊரில் யார் யார் இருக்கா, என்ன சமாச்சாரம் கேட்குறான். அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனோட அந்த அந்த ஊரில் இருக்கிறது அங்கேருந்து ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ஆகும், அங்கேருந்து எல்லாம் வில்லேஜ் பார்க்குற மாதிரி அங்கேருந்து இறங்கி வர்றான். யார் அந்த நவாஸுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தான்? அவன் பேர் ஜடையன். அந்த ஊர் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஊர், அங்கே நான் போயிருந்தேன். அங்கே 2 பேரில் ஒருத்தன் பேர், உன் பேர் என்ன ஜடையன், உன் பேர் என்ன ஜடையன். ஆனால் இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் ஜடையன் மட்டும் வச்சுருந்தாங்க. அவன் ஜடையனும் அவங்க அப்பா பேர் இன்னொரு பேரையும் சேர்த்துக்குவான் அடையாளம் கண்டுபிடிக்கிறது. ஜெயந்த் ஜெயராஜ், ஜெயந்த் பால் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன். இப்போ எப்படி ஆச்சுன்னா, நான் லாஸ்ட் டைம் போய் ஒரு 3 வருஷம் 4 வருஷம் பார்க்கும்போது ஜெயந்த் அர்ஜுன், ஜெயந்த் விஜய் அந்த மாதிரிலாம் பேர் வச்சுருக்காங்க. இப்போ அந்த ஜடையன் விஜய், ஜடையன் அவர் இந்த மாதிரி மாடர்ன் ஆகிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஜடையன் இந்த வில்லேஜ் தலைவர் அவன் என்ன பண்ணிட்டான், அவன் தான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்கிறது அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஜடையனை தேடி அவங்க கூட வராங்க. எங்கடா ஜடையன்னா எல்லா ஜடையனும் இருக்கு, அந்த மெயின் ஜடையன் கிடைக்கல, எங்கடா போயிட்டான்னு சொல்லி இவனெல்லாம் ரவுண்ட் அப் பண்ணி 5 பேரை கொண்டுடுறான். சில பேரை வெட்டி, சில பேரை சுட்டு. இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் அவன் எடுக்கும் பொழுது போலீஸ் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது. அப்போ எங்களை பயப்படுவானா, அவனை பயப்படுவானா? ஸோ அவனை பயப்பட்டாங்க, அதனால இன்ஃபர்மேஷன் வரலை. ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் வராது தான் எங்களுடைய மெயின் ப்ராப்ளம். அந்த 4 பேரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டீமில் 4 பேர் தான் இருக்காங்க. அப்போ கடைசியாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம், இதில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று நடக்கும். நாங்கள் வந்து இங்கே தேடிட்டு இருப்போம். ஏன் தேடிட்டு இருப்போம்னா, பேப்பர்லேயும் வேறு சில செய்திகளும் இந்த ஏரியாவில் இருக்கான் அப்படின்னு வரும். அது எப்படி அது போகுதுன்னு சொன்னால் அவங்கள குற்றம் சொல்லலை, இவரெல்லாம் ப்ரெஸ்ஸில் இருந்தவர், ரொம்ப ஒரு நாணயமான கரெக்டான இருந்தவர். பட் எப்படின்னா, இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் சென்ட் ஸோ தட் தினமலர், தினத்தந்தி, தினகரன் எல்லாமே என்ன போடும், வாளையார் அருகில் இருப்பதாக அப்படின்னு போடும். உடனே போலீஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஒரு 1000 பேர் போய் அங்கே தேடிட்டு இருப்போம். போலீஸ் தேடிட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக போகும். பேப்பர் படிக்கிறான் அவனுக்கு நியூஸ் போகுது, வில்லேஜஸ் சொல்கிறாங்க. அவன் அங்கே இருந்திருந்தா கூட அவன் கொஞ்சம் தள்ளி வந்து இங்கே இருப்பான். ஒரு 2 கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்திருந்தா கூட எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஒரு தடவை வாளையார் பக்கம் சின்னாம்பதி ஏரியாவில் ஒரு இது போட்ட போது அந்த கார்டனில் நைட்டு வந்து நெருப்பு வைக்கக்கூடாது, எனக்கு நம்மளை பார்த்துருவான்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அங்கே வெள்ளிங்கிரி மலையில் கடும் குளிரங்க. அந்த பக்கம் சைலண்ட் வேலி, அந்த பக்கம் மன்னார்காட் சைலண்ட் வேலி கேள்விப்பட்டிருப்பேன். அந்த குளிர் தாங்க முடியாமல் நம்ம கர்நாடகா போலீஸ், தமிழ்நாடு போலீஸ், பிஎஸ்எஃப் எல்லாம் கொஞ்சம் அந்த கேம்ப் ஃபயர் கொஞ்சம் போட்டு உட்காந்துருந்தாங்க. இது ஃபயர் சேட், அது அங்கே ஆக்சுவலாக ஃபயர் தேவைப்படும். அந்த ஃபயர் போட்டு உட்காந்துருக்கான். இந்த ஃபயருக்கும் அந்த ஃபயருக்கும் நடுவில் வீரப்பன் அப்படியே பூந்து போகிறோம். இது பின்னாடி தான் தெரியும் எங்களுக்கு. அதனால் அந்த மாதிரி காட்டில் வந்து ஒரு ஆளை பிடிக்கிறது கஷ்டம். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அவன் வந்து எங்கேயுமே போல, அவன் வில்லேஜ், அவனுடைய வில்லேஜ் பக்கத்தில் அவன் இருக்கிறான்னு எங்களுக்கு தகவல். இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த இடத்துல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம். பட் எங்களுக்கு வந்து இவன் இங்கே இருக்காங்கிறது நாங்கள் தெரிஞ்சிட்டோங்கிறத we should not disclose. Apart from Tamil, knowing any other language people here? வேறு யாரும் இருக்காங்களா? ஓஹோ, ஸோ it will become very biased ஆகிடுமே இப்போ. அப்போ who will translate? How many people are Tamil knowing? Okay, non-Tamil people, non-Tamil, loan. நீங்கள்லாம் டிரான்ஸ்லேஷன் வாங்கிடுங்க, மெஜாரிட்டி தான். அது நல்லதோ கெட்டதோ மெஜாரிட்டியில் எல்லாம் ஓடிடுவீங்க, சரிதானா? ஓகே, சரி. அப்போது இந்த வில்லேஜ் கிட்ட வந்துட்டான். பட் we cannot disclose we know this fact, அவன் இருக்கான்னு சொல்லி. அவன் சொந்த ஊர் பக்கத்தில் இருக்கிறான். அப்போ அங்கே ஒரு வில்லேஜில் வந்து ஒரு டீ கடை மாதிரி இருக்குது. அந்த கடையில், டீ கடையில் அதில் வந்து நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு, பரோட்டா அதெல்லாம் இருக்கும். அந்த கடையில் நம்ம ஆளுங்க எஸ்டிஎஃப் ஆளுங்க சாப்பிட்றாங்க. நம்ம எஸ்டிஎஃப்னா ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ், கர்நாடகா எஸ்டிஎஃப். அது வந்து வில்லேஜ் கர்நாடகாவில் இருக்குது. பட் எங்களுக்கு பர்மிஷன் இருக்குது அங்கே போகிறதுக்கு. எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் இருந்துச்சு, கர்நாடகா தமிழ். இங்கே வந்து பொலிட்டிக்கலாக சண்டை போட்டுருந்தோம். மேகதூது வேண்டாம், காவேரி தண்ணி எங்களுக்கு கொடு, உனக்கு கொடுன்னு சண்டை. காவேரி தான் எங்களை பிரிக்குது. ஆனால் நாங்கள் 2 பேரும் ஒத்துமையாக இருந்தோம். ஏன்னாக்கா நம்ம திருடனை பிடிச்சாரத்துக்கு ஒத்துமையாக இருக்கணும், நம்மளும் ஃபைட் பண்ணக்கூடாது. எந்த வித வித்தியாசம் கிடையாது கர்நாடகா போலீஸ் தமிழ். ஆனால் ஒரு பெட்டி காம்படிஷன் இருக்கும், நான் பிடிப்பியா நீ பிடிப்பியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி போட்டி இருக்குமே தவிர பொறாமையாக இல்லாட்டி பகையாக நாங்கள் இயங்குவது இல்லை. ஒரு ஃபோர்ஸாக தான் இயங்கினோம். அதுக்கு காரணம் மேடம் ஜெயலலிதாவினுடைய கிளியர் தலைமை. எப்படி அவனை பிடிக்கணும்னு சொல்லி அந்த ஒரு வெறியோட, அந்த பேஷனட்டோடு இருந்தாங்க. கருணாநிதி அவர்கள் எகென்ஸ்டாக இல்லை, பட் அவருக்கு வந்து ராங்காக அட்வைஸ் கொடுத்து, இல்லை இப்படி பண்ணால் இப்படி அவன் இப்படி அவனு கன்ஃபியூஸ் பண்ண. அவரே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கார். இந்த மாதிரி அவர் கிளியராக இருந்தார். என்னை வந்து வரணும்னு சொல்லி அவரும் விரும்பினார். அதனால சொல்கிறேன். ஓகே, இந்த இடத்துல இவன் இருக்கிறான். ஆனால் எந்த இடம்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக தெரியாது, ஏரியா அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. மலை மாதேஸ்வரர் மலை கீழே
மயிலமலை என்ற ஒரு மலை இருக்கிறது, அப்புறம் இன்னொரு மலை இருக்கிறது, அதுக்கு கீழே இந்த ஏரியாவில் இருக்கான். அப்போது நாங்கள் எப்படி இவனை, அப்போ ஒரு வயசான லேடி ஒரு கொஞ்சம் எல்டர்லி லேடி அந்த வில்லேஜில் கோழி குழம்பும் இட்லியும் மற்ற இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வருது. இப்போ எந்த வயசான லேடி எங்கே போய் பிடிக்கிறது? வயசான லேடி எங்கே போய் யாரை போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது? அங்கே வில்லேஜில் வந்து அந்த 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 குடிசையெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்குது. குடிசையை ஒட்டி பின்னாடி பார்த்தா பாதி காட்டில் இருக்கும். அப்படியே காட்டிலேருந்து மேலே போனால் மலை. அப்போ அதுக்கும் நாங்கள் ஆளை போட்டு இந்த ஆம்புஷ்னு சொல்லுவாங்க, நைட்டு போய் இப்படி படுத்துட்ருக்கோம். இதை மாதிரி 4 நாள் படுத்துட்டு ஒன்றுமே கிடைக்கல, யாருன்னு தெரியல. ஆனால் எங்களுக்கு ஃபேக்ட் மட்டும் இருக்குது, இவன் சூடாக குருமா சாப்பிட்றான், கோழி குழம்பு சாப்பிட்றான், சூடாக போய் சேருது பாத்திரத்தில். ஏன்னாக்கா அவன் அதுக்கு முன்னாடி அவன் கோழி குருமாலாம் சாப்பிட மாட்டான். அவன் வந்து அந்த மானை அடித்து, மானில் வந்து 2 விதமான மான் இருக்குது. பெரிய மான் ஒன்று இருக்கும், பெருசாக இருக்கும், சின்னது மான் அடித்து அந்த கறி போட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு இருந்த ஆள் இப்போ அது பண்ண முடியல. ஏன்னாக்கா எங்கள் ஆளுங்கள் நிறைய பேர் போட்டோம். திருநாவுக்கரசர் அப்படின்னு ஒரு டிஏஜி, இப்போ இருக்கிற டிஏஜி திருநெல்வேலி போட்டிருக்காங்க. அவருக்கு வந்து அப்போ டிஎஸ்பி இருந்தார் என்கிட்ட, ரொம்ப துடிப்பான இளைஞர். அவருக்கு ஒரு டியூட்டி நான் கொடுத்தேன். இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறா சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து சின்ன சின்ன டீமாக போட்டு இந்த ஏரியாவை ஃப்ளட் பண்ணுங்க. ஃப்ளட்டிங், இனண்டேஷன் அப்படின்னு அந்த பேர் வச்சோம். இனண்டேஷனாக போட்டு ஃப்ளட் பண்ண அந்த ஏரியாவில், ஃப்ளட் வித் ஃபோர்ஸஸ். அவன் நம்மளை சுட்டா மீதி புள்ள டீம் இருக்குல்ல, 35 டீம் போட்டோம். 6 பேர் ஒரு டீமில். அப்போ எவ்வளோ, கிட்டத்தட்ட 100 200 எவ்வளோ வரும், 200 பேர் நம்ம ஒரு 210. 35 டீம் தனித்தனியாக இயங்கும். நீங்கள் வந்து இந்த 1/2 கிலோமீட்டர் நீங்கள் பார்த்தா போதும், நீங்கள் அந்த உங்களுக்குள்ள எப்படி போட்டியில் வந்து தெரியாமல் அவன் வீரப்பன சுற்றுவீங்களோ, அதுக்கு வந்து இந்த டெக்னிக்கல். நீங்கள் டெக்னிக்கல் இருந்தீங்களா? நீங்கள் போனதுக்கப்புறம் சிறப்பாக உங்கள் பணி தொடர்ந்தது. அந்த பசங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சி நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நான் கூப்பிட்டு கேட்டேன், என்னடா பண்ணுறது, இப்படி நைட்டில் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியலையா? அமெரிக்காவில் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு இந்த அமெரிக்காவில் இருந்து எப்படி கொண்டு வருது? அத்வானிகிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும், அவர்கிட்ட கேட்டு மேடம் சொல்லணும், மேடம் கொடுத்தீங்க சொல்லணும். அப்புறம் பார்த்தா இந்த சைனா பசார், பர்மா பசார் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? நம்ம ஆள் ஒருத்தர் இருந்தார் எங்கிட்ட, செந்தாமரை கண்ணன், ரொம்ப ப்ரில்லியன்ட் ஆஃபீஸர். அவர் வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு இருப்பார். அவர் பார்த்தா போலீஸ் மாதிரின்னு தெரியாது, டக்குன்னு பூந்து அப்படியே அவங்களோட சேர்ந்து ஜைவாலுடைய கம்யூனிட்டி மாதிரி இவங்க யாருமே இல்லாமல் இங்கே வந்து சாப்பிட்டுட்டு இங்கே இருந்துட்டு போயிடுவார். அந்த மாதிரி ஆள், உண்மையாகவே அந்த மாதிரி ஆள், சாதாரண ஆள் இல்லை. அவர் என்ன பண்ணார், திருச்சி ஜெயிலுக்குள்ள போய் திருச்சி ஜெயில் இருக்கிற அந்த சூப்பரண்டை பிடிச்சி, சூப்பரண்டென்ட் எங்கே டஃபாக இருந்தாலும் சூப்பரண்டை விட்டு நேராக ஜெயிலரை பிடிச்சி, அந்த கைதி யாராக இருந்தானோ அவனை அப்படியே எடுத்து அவனை ரிலேட்டிவ் மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ணி அவங்ககிட்ட இன்ஃபர்மேஷன், சேலம் ஜெயிலில் இன்ஃபர்மேஷன், இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய ஒரு கெட்டிக்காரத்தனமான ஆள் அவர். அந்த மாதிரி ஆட்கள் நிறைய இருந்தாங்க. அப்புறம் நான் ஒரு டீமை கூப்பிட்டு கேட்குறேன், இந்த மாதிரி இருக்க நைட் இது. அவர் போய் என்ன பண்ணார், தைவான் ப்ராடக்ட்ஸையும் அப்புறம் இன்னொரு ஏதோ ஒரு ஃபேக் இதுலேருந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினார். அந்த ப்ராடக்ட்ஸில் வந்து பல விதமான சென்சர்ஸ், பல விதமான எக்யூப்மெண்ட், சில எக்யூப்மெண்ட்லாம் வெளியே சொன்னால் வெம்பில் மாட்டிக்கும். இது எங்கேயும் வைரலாக போட்டுறாதீங்க, யாரும் ஏதாவது படம் கூட எடுத்தாங்க, இதை மட்டும் டிலீட் பண்ணிடுங்க. இது நான் சொல்கிறது நம்ப வேண்டியது இல்லை, நான் சொல்ல போகிறது போய் சொல்கிறேன்னா. ஓகே, அந்த எக்யூப்மெண்ட்டெல்லாம் போட்டு, ஏன்னாக்கா இப்போ வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அதை சொன்ன உடனே டமால்னு போய் எங்கேயோ போய் திரும்பி வருது நம்ம. அதனால் இது வரைக்கும் நான் அந்த மாதிரி வைரலாக மாட்டலை, இனிமேல் மாட்ட பெரியவும் இல்லை. அப்போது அதனால தான் டெனை பண்ணிடுறேன், முன்னாடி மறுபடியும் டெனை பண்ணுவேன். அப்போ இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து சில இதெல்லாம் பண்ணார். அப்போது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நீங்கள்லாம் டிவி ரிமோட்டு, அது லேடிஸ் கண்ட்ரோல் தான் மெயினாக வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ல, டிவி ரிமோட். அது போட்டு இப்படி போட்ட உடனே அதில் பின்னாடி ஒரு எல்இடின்னு சொல்லுவாங்க, லைட் எமிட்டிங் டயோடு. என்ன சொன்னால், லைட் எமிட்டிங் டயோடுக்கு வந்து சின்ன ஒரு பேட்ரி, இந்த மினி பேட்ரி இருக்குல்ல, அந்த மினி பேட்டரியை இடுப்பில் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு ஒரு சுவிட்சு, சின்ன சுவிட்ச் அப்படி ஃபீல் பண்ணால் அந்த சுவிட்ச் தெரியும். அங்கேருந்து ஒரு ஒயர் எடுத்து சட்டைக்குள்ளே போட்டு இப்படி போட்டு கேப் மேலே அந்த 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 டயோட்னு ஒரு சின்ன லைட்டு பார்த்துருப்பீங்க, திருநூறு இருக்கும், டிவி கண்ட்ரோல், ஏசி கண்ட்ரோல், அதிலெல்லாம் இருக்கும் சின்னதாக. அதை இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த 6 பேர் போகும்போது அந்த ஃப்ரண்ட் ஆள் லாஸ்ட் ஆளுக்கு இது ஒன்று கொடுத்துட்டோம். எனக்கு இது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி இல்லை, இருந்தாலும் இதுக்கு ரொம்ப மெனக்கெட்டு பண்ணணும். 35 டீம் 70 பீஸ் பண்ணணும், அப்புறம் ஸ்பேர் ஒரு வைக்கணும் 100 பீஸ். இது போட்டு கிட்ட நைட் விஷன் பைனாக்குலர்னு ஒன்று இருந்துச்சு, அது மேடம் ஜெயலலிதா அரேஞ்ச் பண்ணி வைசாக் அண்ட் பாண்டிச்சேரி அந்த இன்னும் 3 இடத்துல தான் இருக்குது. டிஆர்டிஓவில் நான் ஏற்பாடு பண்ணி அதை வாங்கினோம். ஒரு இது வந்து அப்போ 1.5 லட்சம். வெளியெல்லாம் அதனுடைய விலை 3-4 lakhs. இப்போ வந்து விலை இன்னும் அதிகமாக இருக்கும். அது பார்த்தா இருட்டில் கூட ஓரளவு கொஞ்சம் வெளிச்சம் இருந்துச்சு. ஆம்பியன் லைட்டுமாங்க, மீடியம் கொஞ்சம் லைட் இருந்தால் கூட இட் வில் என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டும். அதை அந்த இது வழியாக பார்த்தா
இந்த டயோடு இருக்குல்ல அப்படியே அப்படியே அந்த இது மூன் மாதிரி அவ்வளோ பிரைட்டாக தெரியும். அப்போ எங்களுக்கு தெரியும், நீ இதை போட்டுக்கோ, இதை பாரு, அந்த லைட் வந்துன்னா நம்ம இல்லை, லைட் இல்லைன்னா சுடு, சிம்பிள். திருநாவுக்கரசு ஆப்ரேஷன் இன்டேஷன் அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தார். அப்படி பார்த்து தான் கடைசியாக அவனை கொண்டு வந்து தள்ளி இப்படி கொண்டு வந்து தமிழ்நாடுக்குள்ளே ஒகேனக்கல்ல வரவழைச்சோம். இதில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு, நான் பல பேர் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ண வேலை. இதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இது பண்ணி முடிச்சோன்னே வீரப்பன் பெரிய அப்படிப்பட்ட ஆளை வந்து எப்படி நீங்கள் வீழ்த்திட்டீங்க, மோர் கொடுத்து விஷம் வச்சு கொண்டுட்டாங்க. மோர் கொடுத்து மோரில் விஷம் ஊற்றி இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து அது வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ண ஆள் மிகப்பெரிய டாக்டர். 10,000 அட்டாப்சி பண்ண டாக்டர். இது ஒரு டாக்டர் பண்ணலாம், 3 டாக்டர் திருட்டுத்தனம் பண்ணால் அவங்க வேலை போயிடும். ஸோ because this man image was so big, the operation was done in a very delicate manner. It was a combination of very brilliant officers, not me, the team, which made it possible. I gave a long answer, diverted. I think my time வேற ஏதாவது அவங்கள கேட்க விடுங்க. ஏதாவது ஒன்று நீ நிறைய கல் வச்சிருக்கியா? I'm keeping your time schedule. Okay. No problem. Now we've heard about the Veerappan operation. We should also hear something about your experiences with the Naxalites and how you handled them. இந்த கேள்வி அவரு About Naxalites and the way you handle them. நக்சலைட் பற்றி கேட்குறாரு. கொஞ்சம் டைம் அவங்களுக்கு ஏதாவது கேட்குறது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அந்த சண்டி ஓம் எத்தனை மணிக்கு? இல்லை, அதில் தெய்வ குற்றம் வேணக்கூடாது, அதனால 5. ஓகே. இப்போ வந்து நக்சல் என்பது நக்சல் பாரி என்கிற ஊர் அப்படி இருக்குது. எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் டார்ஜிலிங் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹில் ஸ்டேஷன் டார்ஜிலிங், அது போயிருக்கீங்களா? 1 2 மீதி ஆளுங்க போய் ட்ரை பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும். ரொம்ப பிரமாதமான ஊர். இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப டாப் பிளேசஸில் ஒன்று சிம்லா, ஒன்று டார்ஜிலிங், இன்னொன்று வந்து நைனித்தால். நைனித்தால் வந்து நம்ம ஏற்காடு மாதிரி, சிம்லா வந்து நம்ம ஊட்டி மாதிரி, டார்ஜிலிங் வந்து நம்ம கொடைக்கானல் மாதிரி. ஈக்குவலன்ட் சொல்கிறதா இருந்தால் சொல்லலாம் அப்படி கிட்டத்தட்ட. எனிவே அந்த இடத்துல சிக்கன் டேக்குன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது. சிக்கன் டேக்குன்னு ஒரு ஏரியா இப்படி இருக்கும். அதை தாண்டி போனால் அந்த பக்கம் நேபாள், ரொம்ப தின்னான 13 கிலோமீட்டர் சில இடத்துல அந்த இந்தியாவுடைய பார்டர். சைனா அதை கட் பண்ணிட்டான்னா இந்தியா கட் ஆகிடும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது வெளியே. ஆனால் நம்ம ஆளுங்க அதுக்கு உஷாராக தான் இருக்காங்க. அந்த இடத்த நக்சல் பாரிங்கிற ஊரில் பெரிய ஒரு புரட்சி மாதிரி ஒன்று பண்ணாங்க 67. எனக்கு லேண்ட்லார்ட்ஸ் பண்ண அட்டகாசம். லேண்ட்லார்ட்ஸ்னால் இவங்க ஜமீன்தார் பண்ண அட்டகாசத்தினால அந்த கீழே இருக்கிற லேபர்ஸ் கொதித்தெழுந்து பண்ணதில் வாங்கடி அப்படிங்கிற நேபாளிஸ் ஒரு கூர்கா இன்ஸ்பெக்டர் போகும்போது அந்த ட்ரைபல் வந்து அந்த லேண்டை பிடிச்சி வச்சு அவன் கொடியை போட்டு நிற்கிறான். இவர் வந்த உடனே இவர் மேலே ஒரு ஏரோ அடிக்கிறாங்க. அந்த ஏரோவில் வந்து அது டெட்டனஸ்னால டெத்தா இல்லை பாய்சன் டெத்தான்னு எனக்கு தெரியல. ஏரோ அடித்த உடனே இங்கே அடித்த உடனே அவங்க வந்து பவர்ஃபுல் ஏரோ ஷூட்டிங்கில் அடித்த உடனே ஒரு பட்டு செத்து போயிடுறாரு. இன்ஸ்பெக்டர் இறந்த உடனே பெரிய போலீஸ் படம் வந்து அடித்து அவங்கள நொறுக்கி ஃபயரிங் பண்ணும்போது குழந்தைகள், பெண்கள், ஆண்கள்லாம் சேர்த்து 11 பேர் இறந்துடுறாங்க. இது 67 இருக்குது. இதுதான் நக்சல் பாரிங்கிற ஊரில் தொடங்கினாலும் நக்சல் அப்படிங்கிற பேர் வந்துச்சு. பிற்காலத்தில் அதனுடைய பேர் நக்சலுக்கு பதிலாக மாவோயிஸ்ட், மோசத்துங் ஃபாலோ பண்ண மாவோயிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்துச்சு. இவங்க வந்து நார்த் இந்தியாவில் வந்து பீகார், பெங்கால் இதுதான் பெரிய ரீஜனாக இருந்தது அந்த காலத்தில். குறிப்பாக பெங்காலி இன்டலெக்சுவல்ஸ் தான் அதை தாங்கி நடத்தினாங்க. சவுத்தில் வந்து ஆந்திரா ராவ்ஸ், ஆந்திரா ரெட்டிஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டிஸ். ராவ்ஸ்னால் அதில் வந்து மெயினாக பிராமின் லீடர்ஸ். அந்த ராவ் எலீட், ரொம்ப ஹை சொசைட்டியில் இருந்தவங்க. பிகாஸ் தே ஃபெல்ட் இன்ஜஸ்டிஸ், அவங்க வந்து முன் வந்து நடத்துனாங்க. அந்த இதில் 1947 ஒரு பெரிய ஒரு கம்யூனிஸ்ட் புரட்சி இந்த பக்கம் நடந்துச்சு. அப்புறம் அவங்க வந்து காங்கிரஸை சப்போர்ட், அது கம்யூனிஸ்டில் 2ஆக பிரிஞ்சாங்க. கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமெல்லாம் ஒரு பக்கம் டாங்கேங்கிற ஒரு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆரம்பித்து நெஹ்ரு, நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நெஹ்ருவுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணாங்க எகெயின்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ். ஏர்லியர் வந்து ரஷ்யாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவங்க ரஷ்யன் ஆங்கிளில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஜெர்மனியும் ரஷ்யாவும் பிரிஞ்சது. 39 பிரிஞ்ச உடனே இவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, இவன் நம்ம வந்து ஹிட்லரை சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ தான் இந்தியன் கம்யூனிஸ்ட் இந்த பக்கம் வர்றாங்க. இது பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிள். இதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஒரி பண்ணிக்காது, சும்மா லைட்டாக சொல்கிறேன். திடீர்னு ஞாபகம் வருது அதனால் சொல்கிறேன், இதெல்லாம் மறந்துடலாம்.
அதுக்கப்புறம் இந்த டாங்கே வந்து ரொம்ப கவர்மெண்டோட ஒட்டி போகிறாரு, இவர் வந்து நம்ம இயக்கத்தை கைவிட்டாரு, இவர் கிட்டத்தட்ட காங்கிரஸ் மாதிரி ஆயிட்டாருன்னு சொல்லி சில பேர், இந்த ராஜேஸ்வர் ராவ் மற்ற சில பேர்லாம் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரீமாக வந்தாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கொஞ்சம் வருஷம் ஆனோன்னு 67 இன்னொரு பிளவு ஏற்படுது. 70 அப்புறம் அது நக்சல்பாரி ஏற்படுது. அதில் வந்து the famous Naxalbari fellow who died in police custody, Kanu Sanyal, சாரு மஜும்தார். இது ஜென்ரல் நாலேஜ் போட்டால் எல்லாமே அடிக்கிறாங்களே. யார் சாரு மஜும்தார் சொன்னது? ஒன்று மேடம் கானு சன்யால் சொன்னது யாரு? ஒரே ஒரு ஆள் ஜந்தல் சர்க்கார், அதை மட்டும் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க. பரவாயில்ல, ஓரளவுக்கு ஸ்கோர், ஒரு நல்ல ஸ்கோர் தான் அந்த டீம். இந்த ஆளுங்கள்லாம் வந்து பயங்கரமான அப்படி ரொம்ப விகரசம் போனோன்னே எடுத்த உடனே கொல்லு அப்படின்ட்டாங்க. அசாசினேஷன் தான் எக்ஸ்ட்ரீம் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம். இதை பார்த்த உடனே மாசத்துங்க போய் சில பேர் இவங்கெல்லாம் பார்த்துருக்காங்க. மாசத்திங் சொல்லிட்டாரு, நீ இந்தியன் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணு, எங்களை காப்பி அடிக்காத, நான் ரஷ்யாவை காப்பி அடிக்கலை, நான் சைனா ஃபாலோ பண்ணுறேன், நீ ஏன்டா என்ன காப்பி அடிக்கிற, போடா உங்கள் வழி போன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கேன். இவங்க அதை விடாமல் மோதான் எங்கள் தலைவர், பீஜிங் தான் எங்கள் தலைநகரம் இப்படின்னு சொல்லி இந்த முட்டாள்தனமான சில பேர் இங்கே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இந்த நக்சல்பாரியினுடைய எக்ஸ்ட்ரீம் இயக்கம் வந்து வினோத் மிஸ்ரா அப்படிங்கிற குரூப் ஒருத்தர் அந்த பக்கம் இருந்தான், பீகாரில் இருந்துட்டு கடைசியில் அவர் பாலிடிக்ஸ் வந்து 10 MLA வின் பண்ணி அவர் பாட்டுக்கு ஒதுங்கிட்டார். ஸோ இந்த இயக்கத்தில் வந்து இந்த விருலண்ட்டாக, அதாவது அந்த டாக்ஸிக் இது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் போய் இந்த மார்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட்லாம் போய் இந்த குரூப், இந்த மாவோயிஸ்ட் குரூப் இருக்குல்ல, அது எலெக்ஷனில் வி டோன்ட் பிலீவ் 50 இயர்ஸில் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை தூக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் போடுறாங்க. இப்போ என்ன ஆகுது, நார்தர்ன் இந்தியாவில் இருந்த கம்யூனிஸ்ட்டும் எக்ஸ்ட்ரீம் கம்யூனிஸ்ட்டும் இங்கே இருக்கிற PWG வார் குரூப்புங்கிற கம்யூனிஸ்ட் ஆந்திரா குரூப்பும் ரெண்டும் கம்பைன் ஆகும்போது தே ஃபார்ம் திஸ் குரூப் இன் 2004 நடுவில் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், ஆந்திராவில் ரொம்ப எனக்கு ஆந்திராவில் ரொம்ப கொண்டப்பள்ளி சீதாராம் ஐயா போன்றவர்கள் இங்கே விகரச ஆரம்பிக்கும் போது வாரங்கல் கல்லூரி RSCங்கிறது நல்ல பிரில்லியன்ட் இன்டெலெக்சுவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம், ஆசாத், ரொம்ப பிரில்லியன்ட் பீப்புள் நிறைய பேர் படித்தவங்க. கல்கட்டாலேயும் அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு. எல்லா காலேஜ், பிரசிடென்சி காலேஜ், எல்லா எலீட் நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து விகரஸாக இந்த மூமெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. எனக்கு இன்ஜஸ்டிஸ் இருக்கும்போது அவங்கெல்லாம் வர்றாங்க. இங்கேயும் அது மாதிரி வந்த உடனே நிறையா ஆக்ஷன் இங்கே ஏற்படுது. போலீஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 600 பேர் ஆந்திரா போலீஸ் கொல்லப்படுகிறார்கள். சந்திரபாபு நாயுடும் தாக்கப்படுகிறார். திருப்பதி போகும்போது அவர் வண்டி தாக்கப்பட்டு, இப்போ நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி யூடியூப்பில் பார்த்துடலாம். அவர் வண்டியில் சைடு விண்டோ வழியாக எழுந்திரிச்சு இப்படி வர்றார், அப்படியே ஒரு பேய் மாதிரி வர்றார். சில பேர் சொன்ன ஆளாக இது உண்மையாக அந்த ஆள் தானே, பயங்கரமாக அது பார்க்குறதுக்கே நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது அப்படியே வந்து அதே தாடியோடு அப்படி நிற்கிறார், தப்பிச்சு வர்றார். அங்கே ஹோம் மினிஸ்டர் இந்திரா ரெட்டின்னு நினைக்கிறேன், அந்த அம்மா ஒரு ஆள், அவர் பேர் இந்திரா ரெட்டி நினைக்கிறார். ஃபோட்டோ கேமரானுடைய லென்ஸினுடைய ரிமோட் வச்சு அதை வச்சு ஷூட் பண்ணி கொல்லுறாங்க. நிறைய இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சு கொல்றாங்க. இவங்க மேலே எல்லாம் ஆந்திரா போலீஸ் விகரஸாக ஆக்ஷன் எடுக்க இவங்க நார்தர்ன் சைடு ஓடி போகிறாங்க. அந்த இடம் தான் பஸ்தர் அப்படிங்கிற இடம். சத்தீஸ்கரில் பஸ்தர்னு ஒரு இருக்குது. இந்தியாவிலே மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் பிளேஸ் நக்சலைட் இருக்கிற இடம் பஸ்தர் தான். இப்போ கொஞ்சம் நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த இடத்துக்கு பேர் சத்தீஸ்கர். சத்தீஸ்கர் வந்து மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு மாகாணம். 3 இடத்துல மாகாணத்தை பிரித்தாங்க. உத்தராகண்ட் யூபியிலேருந்து பிரித்தாங்க, பீகார்லேருந்து ஜார்க்கண்டை பிரித்தாங்க, இங்கே வந்து மத்திய பிரதேஷ்லேருந்து சத்தீஸ்கரை பிரித்தாங்க. சத்தீஸ்கரை பிரிச்சுட்டு சத்தீஸ்கர் வந்து இப்படி இங்கேருந்து ஸ்டேட் இப்படி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் வரும். அந்த பக்கம் ஜபல்பூர் தாண்டி அங்கே வரைக்கும் போகுது, யூபி பார்டர் வரைக்கும். இங்கே கீழே ஆந்திரா ஒரிசா பார்டர், இந்த பக்கம் ஆந்திரா ஒரிசா பார்டர் வருது. அங்கே போலீசிங் வந்து 0, இல்லை இன்எஃபெக்டிவ்னு சொல்லலாம். இந்த இன்எஃபெக்டிவ் சுச்சுவேஷனை பயன்படுத்தி ஆந்திராவிலேருந்து போகிறவங்களாம் அங்கே போகிறோம். அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல்ஸ் கன்வின்ஸ் பண்ணுறாங்க. அங்கே இருக்கிற ட்ரைபல்ஸ் பேர் மௌரி கோண்ட். அப்படி இப்போ கோண்டுன்னா இந்த கோண்டு ட்ரைபல்ஸ் அங்கேருந்து அவங்க பெரிய கோண்டு கிங்டம்னு ஒன்று இருந்திருக்கு அந்த காலத்தில். ஒரு 200-300 ஆண்டுகள் அவர் ஆண்டிருக்காங்க. நாக்பூர் அந்த பக்கம்லாம் ஒரு பெரிய ஏரியா ஆண்டிருக்காங்க. அதில் மிச்சம் இருக்கிறவங்க இப்போ இருக்காங்க மௌரி கோண்ட்ஸ். அவங்க வந்து எப்படிப்பட்டவர்கள்னால், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் சண்டை வந்து வெட்டிட்டானா தலையை தூக்கிட்டு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து நான் தான் கொன்னேன், தெரியாமல் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லக்கூடிய ஆனஸ்டாக அவங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே சண்டை போட்டு கொண்டாலும் அவன் உடனே வந்து ஒத்துக்குவான்.
அவ்வளோ அவ்வளோ அதாவது ரொம்ப விருலண்ட் பீப்புள், ரொம்ப விகரஸாக இருப்பாங்க, வயலண்ட் பீப்புள், ஆனால் ஆனஸ்ட் பீப்புள். அந்த மாதிரி ஆட்கள் அரசாங்கமே இல்லாதனால இந்த ஆந்திராவிலேருந்து ஐடியாலஜிஸ் பண்ண உடனே சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இவங்க இயக்கத்தில் ஈடுபட்டு ஆண்களும் பெண்களும் நிறைய பேர் சேர்த்துட்டாங்க. இப்போ எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால், நாங்கள் வந்து போலீஸ் அங்கே போகும்பொழுது ஒரு இடத்துல ஆக்சுவலாக நடந்த சம்பவத்தை நான் வந்து சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன். ஒரு ஏஎஸ்ஏ சத்தாஜி சிஆர்பி, அவர் பாவம் ஜலந்தர்லேருந்து வந்த ஆள். சிஆர்பி என்பது எல்லா ஸ்டேட்டை சேர்ந்த ஆட்கள் இருப்பாங்க ஒவ்வொரு பிளட்டூன்லேயும். ஒரு பிளட்டூன் என்றால் 30-40 பேர். ஒரு பிளட்டூன்லேருந்து அப்படியே பெட்ரோல் போகிறாங்க. ஒரு லேடியும் இன்னொரு லேடியும் சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. ஒரு ஆள் வந்து அவர் தடுத்து விட்ற மாதிரி பார்க்குறான். இந்த ஏஎஸ்ஐ பாவம் இலகிய மனது போலீஸ் ஆள் சதாஜி போய் என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே அவங்க ஒரு சண்டை போட்டு பெரிய ட்ராமா பண்ணுறாங்க. அந்த ட்ராமா பண்ணும்போது மற்றவங்களுடைய பெட்ரோல் இவங்கெல்லாம் அதில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுறாங்க. அந்த டைம் பார்த்து அந்த பனைமரங்கள் நிறையா இருக்குது, அது கீழே திண்டுகள் ரெண்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும். அந்த மண்ணுடைய இது இருக்குல்ல, இந்த பாத்தி மாதிரி, அதில் வந்து தண்ணி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது, பாத்தி மாதிரி ஏதோ ஒரு பண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ளே அவன் எல்லாம் பதுங்கி இருக்காங்க. டகால் இருந்துச்சு, ஆம்புஷ் பண்ணுறான். 23 பேரோ 22 பேரோ இறந்து போயிடுறாங்க. இது நடந்தது 2016-17. நான் சொல்கிறது ஒரு சம்பவம். இன்னொரு சம்பவத்தை எங்களுடைய மிகச்சிறந்த ஒரு அதிகாரி ஆம்புஷில் இருக்கார். ஆம்புஷில் இருக்கும்போது வில்லேஜஸ் பார்க்க போய் அங்கே வில்லேஜஸ் தூரத்துலேருந்து இதை பார்க்குறோம். அங்கே நாங்கள் போனது வந்து அவனுக்கு தெரிஞ்சு போச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு 1-2 க்ளூன்னா 1-2 இது என்ன சொல்கிறது டிப்ஸ். அங்கே குழந்தைகள் வழக்கமாக விளையாடுறவங்கெல்லாம் அங்கே விளையாடல. பெண்கள் தண்ணி எடுக்கிறவங்க அந்த கிணத்து பக்கம் வரல. ஆண்களும் பெண்களும் பாத்ரூம் போகிறதுக்கு வெளியே வருவாங்க வரல. அப்படின்னா ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல ஒரு அன்யூஷுவலாக இருக்குது. அவன் நம்ம வந்ததை சந்தேகப்படுறான்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? சில இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அப்படியே ஒரு பையன் வருவான், சின்ன பையன் 10 years 20 years. அவன் வந்து அப்படியே ஒரு ஃப்ளாஷ் மாதிரி ஒன்று காட்டுவான். அது துப்பாக்கியால் இப்படி காட்டின உடனே இங்கே இருக்கவங்க நினச்சிப்பான் துப்பாக்கி. இதை நினச்சிக்கிட்டு அவனை சேஸ் பண்ண போய் அங்கே உட்காந்துருக்காங்க எல்லாம் ரெடியாக. இதில் நாங்கள் 10-12 பேர் சுடப்பட்டோம். ஒவ்வொரு ஆம்புஷும் அனலைஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கும். இன்னொரு ஆம்புஷில் என்னாச்சு, சிஆர்பி ஆள் கீழே விழுந்துட்டார். அந்த ஆள் விழுந்த இடத்த மற்றவங்க அப்ரோச் பண்ண முடியல. பாடியை வந்து அவன் எடுத்துட்டு ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் நைட்டு கிடைக்கல. அடுத்த நாள் காலையில் போய் பாடி எடுக்க போனால் வயிற்றில் சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி வயிற்றில் கிழிச்சு தையல் போட்டிருக்கு. அதில் என்ன ஆயிருக்குன்னு சொன்னால், இந்த போனவங்க அதை சரியாக அவங்க லக்கு அதை எடுத்து ஹெலிகாப்டரில் போட்டு கொண்டு வராங்க. கொண்டு வந்து இங்கே வந்து பார்க்கும்பொழுது உள்ள எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சுருக்கு. எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னு தெரியல, இது வந்து சினிமா மாதிரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இட்டாலியில். இந்த மாதிரி உள்ள நாய்க்குள்ளே இதுக்கெல்லாம் அது வந்து எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சு அந்த காலத்தில் பண்ணியிருக்காங்க. நாய் ஆஸ் இதுன்னு சொல்லி கழுதை இதுக்கெல்லாம். இது அப்போது சிஆர்பியினுடைய பாடியில் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வச்சு இது பண்ணுறாங்க. இவ்வளவெல்லாம் பண்ணி கூட எங்களால் சில இடத்துல அவங்கள ஒன்றுமே பிடிக்க முடியலைன்னா 3 காம்பினேஷன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுறேன். அந்த ட்ரையாங்கிள் என்னென்னா, வில்லேஜ் டு வில்லேஜ் நாங்கள் போகும்போது டக்னு அவங்களோட சின்ன பசங்க இருக்காங்கல்ல, அவன் ஓடி கொரியர் மாதிரி, இந்த செங்கிஸ்கானுடைய கொரியர் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகும்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி டக் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஒன்று. 2வது, அவன் கன்சீல்டாக ஆம்புஷில் உட்காந்துருப்பான். 2 பேர் உட்காந்துருப்பான். ஒரு துப்பாக்கி தான் இருக்கும். அதை வச்சு சுட்டுட்டு அந்த துப்பாக்கி தூக்கி போட்டு அவன் போயிட்டான்னா, எங்கால் ஒருத்தன் அடிபட்டு கீழே விழுந்துட்டான். விழுந்தாளை தூக்குறதுக்கு 3-4 பேர், மீதி ஆள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது. இதனுடைய ஃபோக்கஸ் அவனை சுடுறதை பேர் நாங்கள் காப்பாற்றிக்கிறது. முடிஞ்சு போச்சு ஆப்ரேஷன். 2வது. 3வது, போகிற இடத்துல கால்கள் வைக்கும்போது திடீர்னு ஒரு அடியில் ஸ்பைக் இருக்கும். ஈட்டி இருக்குது தெரியுமா, ஸ்பைக். அந்த ஸ்பைக் வந்து ஆர்டினரி ஸ்பைக் இல்லை. தண்ணீர்லேயும் மற்ற தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சு அதை நீங்கள் குத்துனீங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு டெட்டனஸ் இல்லாட்டி ப்ளீடிங் டெத் ஆகிடும். அது எப்படின்னா, அந்த ஷூஸ் வழியாக வந்து இப்படி ஏறிடும். அது வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய பேர் எங்கள் சிஆர்பியில் அடிபட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரோடு, சில ரோடுகள் போட்டதுக்கு 58 பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அந்த ஓவர் அந்த ஏரியா, அந்த மாதிரி ஏரியா. அப்போ எங்கிட்டெல்லாம் நான் அட்வைஸாக இருக்கும்போது எங்கிட்ட பெரிய அதிகாரிகள்லாம் பெரிய இவங்கெல்லாம் கேட்பாங்க, சீஃப் மினிஸ்டர்ஸு, ஹெச்எம்எல்லாம். நான் சொல்லுவேன், இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் கொரியர் சிஸ்டம், இந்த ஸ்பைக்ஸு, அப்புறம் நான் சொன்ன இந்த கன்சீல்டு ஆம்புஷ், இன்னொரு 4th பாயிண்ட் வந்து ஐஇடினா இம்ப்ரூவைஸ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் டிவைசஸ். நான் வீரப்பன் வைப்பான்னு சொன்ன கன்னிவெடி, அதையும் வச்சுருப்போம். அப்போ கன்னிவெடி இங்கே இருக்கிறதுனால நாங்கள்லாம் இந்த ரூட்டில், இது ரோடு, அதாவது ரோடுனா பெரிய நம்ம இந்த மாதிரி ஹைவே இல்லை, சின்ன சைக்கிள் ட்ராக் மாதிரி. சைக்கிள் கூட இருக்காது, அங்கே மாடு தான் போகும், இல்லாட்டி மனுஷன் போனோம், அந்த மாதிரி ட்ராக். சைக்கிள் போக முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்கும்.
இந்த ட்ராக்ல போனால் அவன் வச்சிருக்கலாம்னு சொல்லி நாங்கள் சைடில் போய் இப்படியெல்லாம் போய் பார்ப்போம். அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த வீரப்பரை வச்சுருந்தான் எனக்கு இங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அங்கே ஒன்று அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வச்சுருப்பான். இது அவங்களுக்கு தான் தெரியும், எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கவே முடியாது. ஸோ இதை பெனிட்ரேட் பண்ணி போகிறது மிகப்பெரிய சேலஞ்ச். இதனால தான் இந்த ப்ராப்ளம் இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சு கொண்டிருக்கு. இப்போ கூட நான் 100% முடிஞ்சதுன்னு சொல்ல மாட்டேன், ரெசிடியூவல் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த சேலஞ்ச். இது வெளியே வந்து பெரிய அளவில் தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க் டு டேக்கிள். தட் இஸ் வாட் த சிஆர்பி வாஸ் டூயிங். நான் ரொம்ப லம்பாக கொடுத்துட்ருக்கேன் எல்லாம். அவங்களுக்கு கேட்க விடுங்க. With both these operations, what is the kind of trouble that you face from the National Human Rights Commission and the activists? நான் வந்து எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி எனக்கு தெரியாது. ஐ எம் நாட் அ பார்ன் டிப்ளமேட். ரொம்ப ஃப்ராங்காக தான் சொல்லுவேன் ஒப்பீனியன். பட் டு மை குட் லக் வித் த ப்ரெஸ் ஆல்சோ, அவங்க என்னை தொந்தரவே பண்ணல. நான் சிட்டியில் இருக்கும் போதும் சரி, எஸ்டிஎஃப் இருக்கும்போதும் சரி. ஜெனிஃபர் அருள் வாஸ் இன் என்டிடிவி தோஸ் டே. சஞ்சய் பின்டோ வாஸ் நம்பர் 2. அதே மாதிரி அங்கே இருக்கிற இப்போ இருக்கிற டாப் மேன் சர்தேசாயா, all these people were up and coming. Apron this man who was making big noise, Republic, was a little smaller man those days. In Arnab was in NDTV or something else. All these people somehow I know, but I used to openly tell them, ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் குறிக்கிறாங்க மேடம், அதாவது ஆப்ரேஷன் ஆல்டர் தவரம் எங்களுடைய சீஃப் ரிட்டையர் ஆயிட்டார். திருப்பி அவரை என்கிட்ட கேட்குறாங்க, நான் காஷ்மீர்லேருந்து என்னை வரவழைக்கிறாங்க. நான் வரேன்னு சொன்ன உடனே என்னை கூப்பிட்டு சொல்லி சதுவானிட்டு சொல்லி ஒரே நாள் எனக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் போட்டு நான் வர்றேன். சென்னைக்கு வந்த உடனே மேடம் பார்க்குறேன். அடுத்த நாளே நான் சத்தியமங்கலம் போகிறேன். இது நடந்தது 2001. அப்போ நான் ஏடிஜி லெவல். அந்த லெவல் சொன்னேன், கான்ஸ்டபிள் லெவல்லேருந்து மேலே சொன்னேன்ல, லெவல் 12 இருக்கேன். இன்னொரு லெவல் போனால் டிஜி. அந்த லெவல் இருக்கேன். வயசு எனக்கு 51. அப்போது என்னுடைய பசங்கள்லாம் வயசு வந்து ஆவரேஜ் 25. என்னுடைய பசங்க எஸ்டிஎஃப் பாய்ஸ். பட் ஐ எம் வில்லிங் டு ஒர்க். அப்போது what is the context I was telling now? About human rights. Human rights. Okay. இந்த நான் போன உடனே ஏற்கனவே சதாசிவம் கமிஷனர் பெரிய ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் போட்டாங்க. அதாவது சங்கர் பித்ரியும் வால்டர் தேவாரம் சேர்ந்து நிறைய பேரை துன்புறுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி. வால்டர் தேவாரம் பர்சனலாக துன்புறுத்திட்டாரு, பர்சனலாக லேடிஸ் இது பண்ணிட்டாங்க. அது மாதிரி கண்டபடி அலிகேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. அங்கே ஒரு ஒர்க் ஷாப்னு ஒன்று, ஒரு டெக்னிக்கல் ஏரியா ஒன்று இருந்துச்சு. ஒர்க் ஷாப் என்பது ஒரு இன்ட்ராகேஷன் சென்டர் இருந்தது உண்மை. ஆனால் அதில் வந்து மிகப்படுத்தி ரொம்ப கதையெல்லாம் பண்ண உடனே சதாசிவம் என்பவரும் சிவி நரசிம்மன் என்ற நம்ம தமிழ்நாடு அதிகாரி, ரொம்ப ஃபேமஸ் அதிகாரி, ரொம்ப நாணயமான அதிகாரி. சதாசிவமும் நல்ல அதிகாரி. அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் இது பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அப்படி இப்படின்னு சொல்லி சிலதெல்லாம் பண்ணிட்டாங்க. சங்கர் அவர் நிறைய இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐஸ் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லிட்டாங்க. சங்கர் பிதரி என்பவர் நான் சொன்ன மாதிரி டிஐஜியாக இருந்து ஐஜியானவர். அவர் என்ன பண்ணார், கமிஷனுடைய அப்பியர் ஆகி அவர் சொன்னார், நான் தான் அந்த குழுவின் தலைவர். என்னுடைய குழுவில் யாராவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் தார்மீக பொறுப்பு என் மேல் உள்ளது. என் மேல் நடவடிக்கை எடுங்கள், அவர்கள் மேல் அல்ல அப்படின்னு தைரியமாக சொன்னார். அது தவிர நிறைய அலிகேஷன் இருந்துச்சு. ராஜராஜன் என்னுடைய எஸ்ஐ இன்ஸ்பெக்டர் போகிறாரு. அப்போ என்ன தகவல்னா, குன்னூர் பக்கம் கோத்தகிரி சைடில் யாரோ ஒரு லாரி ஓட்டுற டிரைவர் அங்கே ஊருக்கு வந்திருக்கான். அந்த மலைவாழ் மக்கள் இருக்கு. அவன் வீரப்பனுக்கு ஏதோ சப்ளை பண்ணியிருக்கான்னு தகவல். இந்த தகவல் எங்களுக்கு வந்த உடனே ராஜராஜன் இன்ஸ்பெக்டர் போகிறார். அந்த வீடு வந்து குடிசை வந்து இவ்வளோதான், இதை விட கொஞ்சம் பெருசு. அங்கே பாத்ரூம் கித்ரூம்லாம் கிடையாது, வீட்டுக்குள்ளே குடிசை தான். அங்கே என்ட்ரன்ஸ், இங்கே எக்ஸிட்டு. உள்ளே போன உடனே அந்த வீட்டில் இருந்தவன் டக்குன்னு வந்த பக்கம் ஓடிட்டான். ராஜராஜன் அவன் துரத்திட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறார். அந்த வீட்டில் ஒரு பெண், அந்த அவனுடைய அம்மாவோ தங்கச்சியோ அக்காவோ யாரோ இருந்திருக்காங்க. அந்த அம்மா அவளை தான் இருந்திருக்காங்க, ஒன்றும் இல்லை. இவன் தாண்டி போயிட்டான், வெளியே போயிட்டான். உடனே இதை வந்து அதை திரித்து பண்ணி மலைவாழ் மக்கள் சங்கம் யாரோ ஒருத்தர் ஓரியன்ட் டு சம் பர்டிகுலர் என்ஜிஓ அவங்க ஒரு அலிகேஷன் கொடுத்து ராஜராஜன் அந்த பெண்ணை பிடித்து அந்த பெண்ணை தள்ளி எக்ஸப்ட் ரேப் எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க, அன்னைக்கு பண்ணிட்டாங்க. நான் வந்து அப்போ தலைவர். நான் வந்து அந்த குழுக்கு வந்துட்டேன். மெட்ராஸ்லேருந்து நேராக போய் பேட்டர் ரிப்போர்ட் பண்ணி நடந்து நான் போன 3 மாதம் நடக்குது இந்த மாதிரி. நான் உடனே எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு. எனக்கு ராஜராஜன் வந்து அப்போ அழுக்கற்றவர், அவ்வளவு உத்தமமான அதிகாரி. எப்படி அவனை பிடிக்கணும்னு சொல்லி உயிரை விட்டால் பிடிக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இப்படிப்பட்ட ஆளை வந்து இந்த மாதிரி அலிகேஷன் சொன்னோட நம்ம கேவலம் போலீஸ் இமேஜை வந்து அவ்வளோ கேவலப்படுத்தி வச்சுருக்கோமே. இது இப்படி இந்த ஆளை பற்றி இப்படி சொல்லலாம். நீங்கள் போலீஸ்கிட்ட துப்பாக்கி கொடுத்து யாரை வேணால் சுடலான்னு சொல்கிறீங்க, அவனுடைய புத்தியை நம்புறீங்க, அவனுடைய ட்ரிகர் ஃபிகரை நம்புறீங்க, அவன் சொல்கிறத வாக்க நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க. இதுதான் இந்தியன் சிஸ்டம்.
இதுதான் நம்ம ட்ராஜடி. போலீஸ் கான்ஸ்டபிள்கிட்ட நீங்கள் துப்பாக்கி கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த 303 அடித்தானா அது 1 கிலோமீட்டர் போகும். அப்போ அவருடைய துப்பாக்கியில் சுடலாம், ஆனால் அவன் சொல்கிறதை கோர்ட்டில் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. வாட் கைண்ட் ஆஃப் ட்ராஜடி இஸ் திஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி. இப்போவும் அதான் கேள்வி. நம்ம சிஸ்டத்தை பார்த்து கேட்குறேன். எல்லாத்தையும் நம்புறீங்களே, போலீஸ்கிட்ட இவ்வளோ பவர் கொடுத்துட்டு ஒரு பக்கம் அவனை இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்கியிருக்கீங்களே, எமாஸ்குலேட் பண்ணிட்டீங்களே, என்ன நியாயம்? அப்போ எனக்கு ரொம்ப கோவம் வரும். இப்போவும் வரும். இந்த மாதிரி அநீதி நடத்தினா இப்போ ஆனால் இப்போ கோவம் வந்து அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பேசாமல் கொஞ்சம் கால் பாடிட்டு எதாவது பண்ணிட்டு அப்படியே போக வேண்டியது. புரியுதா? அந்த கோவத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு இருந்தால் நடக்காது. நெகட்டிவாக அந்த அலிகேஷன் வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணேன், கலெக்டருக்கு ஒரு லெட்டர் போட்டேன், சீஃப் செக்ரட்டரிக்கு லெட்டர் போட்டேன், டிஜிக்கு லெட்டர் போட்டேன். நான் எஸ்டிஎஃப் விஜயகுமார் தலைவர், என்னுடைய அதிகாரியை பற்றி எனக்கு தெரியும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஓப்பனாக என்கொயரி பண்ணுங்கள், வி ஆர் ரெடின்னு போட்ட உடனே இது வந்து அஸ்டானிஷிங். யாருமே இந்த மாதிரி என்கொயரி பண்ணுங்களேன்னு சொல்லி கேட்டதில்லை. அவங்கெல்லாம் கேட்குறாங்க, என்ன சார் என்கொயரி பண்ணுமே. அந்த மலைவாழ் மக்கள் தானே சொன்னாங்க. தலைவர் யார்? கம்யூனிஸ்ட் ஓரியன்டட். கம்யூனிசம் பற்றி எனக்கு எந்த விதமான நெகட்டிவ் ஒப்பீனியன் கிடையாது. எனக்கு நல்லவர்கள் நிறைய பேர் அதில் இருக்காங்க. அவனை நம்ம வாழ்த்தணும். அவன் யாருக்கோசரம் ஃபைட் பண்ணுறான்? வர்க்கோசரம், நியாயத்துக்கு ஃபைட் பண்ணுறான். எனக்கு அவன் எனிமி கிடையாது. ஆனால் இந்த ஆட்கள் சில பேர் பணம் வாங்கிட்டும் வேறு ஆட்களும் இருக்காங்க. நான் என்ன பண்ணேன், சின்னசாமின்னு ஒரு எஸ்பியை கொண்டு வந்தேன். அந்த எஸ்பி எதுக்கு போட்டேன்னா, இவங்களை நீங்கள் டேக்கிள் பண்ணுங்க, நாங்கள் ஆப்ரேஷன் பார்த்துக்குறோம். செந்தாமரை கண்ணன் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்துக்குவார், அப்புறம் சண்முகவேலு ஆப்ரேஷன் பார்த்துக்குவார், நான் பார்த்துக்கிறேன். நீங்கள் இந்த டிப்ளமேசி இது பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பண்ணேன். ஆகையினால் நான் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நானே போய் என்னை பேர விசாரிங்கன்னு சொன்ன உடனே எந்த விதமான குற்றச்சாட்டும் வரவே இல்லை. கடைசியில் மோர் கொடுத்ததை தவிர அதுவும் நான் கொடுக்கல. I didn't want to, more or less இதெல்லாம் பண்ணவே இல்லை. அப்புறம் Now it's open to the floor for questions. Please give your name and the questions. We want sharp questions, not sentences, short not, answer also. And not statements. Sir. Please make them pointed questions. I think following on from what Mr. Jain said, even today we find generally the intellectuals, the so-called intellectuals sympathize with these anti-social elements. How do you tackle them? Or what is the way forward to tackle this? இது உண்மையாகவே ஆனஸ்ட் இன்டெலெக்சுவலாக இருந்தால் அவன் செய்கிறது நியாயம். யாருமே வந்து இந்த ஒடுக்கப்பட்டவர் மீது, டவுன் ரோடன் மீது சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு யாரும் இல்லாமல் போயிடுவாங்க. இதில் வார்த்தை ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் படிச்சிருக்கேன். எந்த இன்டெலெக்சுவல் ஆர்கனைசேஷன் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் ஆர்கனைசேஷன் எடுத்து பாருங்கள், இந்த டவுன் ஃபைட் பண்ணவங்களாம் பிராமின்ஸோ இல்லை அப்பர் கம்யூனிட்டியோ மிக சிறந்த இன்டெலெக்சுவல்ஸ். அதில் இருக்கிற ஒரு மைனாரிட்டி குரூப் தான், அதில் ஒரு சில பேர் தான் இதை சப்போர்ட் பண்ணி வந்திருப்பாங்க. அவங்கெல்லாம் ரொம்ப அவேர் அண்ட் கான்ஷியஸ் பீப்புள். நம்ம மட்டும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணாமல் அவனையும் பாருன்னு சொல்கிறவங்க. ஸோ இதில் 2 விதமான குரூப் இருக்குது இந்த என்ஜிஓஸ் இன்டெலெக்சுவலில். எந்த ஆனஸ்ட் என்ஜிஓ எவ்வளவு விகரஸாக வேறு சில இடத்துல என்ன அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மதுரையில் ஆக்ஷன் எடுத்த போது, மதுரையில் லா அண்ட் ஆர்டரில் ஆக்ஷன் எடுக்கும் போது, அங்கே தேவேந்திர குல கம்யூனிட்டியும் தேவர் குல கம்யூனிட்டியும் 2 நல்ல கம்யூனிட்டி, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பீப்புள், ரொம்ப ஃபைட்டிங் டைப்பு. ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே அடிச்சுக்குவாங்க. இதில் நாடார் கம்யூனிட்டி மெர்கன்டைல், அதாவது இந்த கம்யூனிட்டி, அதாவது கடை வச்சுட்டு பிஸ்னஸ், அவனும் மாட்டிட்டான். அவங்களெல்லாம் போட்டு சுட்டுக்கிட்டு அங்கே வெட்டிக்கிட்டு அந்த கலாட்டாவில் வந்து நான் வந்து இந்த பக்கம் ஃபஸ்ட்டு அடித்த உடனே அந்த பக்கம் நினச்சிட்டாங்க நாங்கள் அவங்க சப்போர்ட்னு வாழ்கன்னு சொல்லி எனக்கு கோஷமெல்லாம் போட்டாங்க. அந்த பக்கம் போய் அடித்த உடனே அவன் எனிமி ஒழிகன்னு அவனும் போட்டான். இப்போ 2 பேரும் ஒழிகே சொன்ன உடனே எங்கள் எஸ்பி வந்து சொன்னாங்க, சார் திருப்பாதி என்ற எஸ்பி, அவர் டிஏ சொன்னார், சார் அவர் இப்படி தான் பேசுவார் சார், இந்த மாதிரி சொன்னாங்க சார். நான் இதெல்லாம் பார்க்குறது, ஓ அவனும் சொன்னால் அவனும் ஒழிக இவனும் ஒழிக சொன்னால் நல்ல லைனில் போயிட்டுருக்கோம், அப்படியே போ அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ அப்போ வந்து என் மேலே ஒரு அலிகேஷன். நான் அதெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை, பல விதமான பார்க்குறதே இல்லை, பார்த்து சிரிச்சுட்டு விட்டுருவேன். பிகாஸ் என்னுடைய லைன் வந்து கரெக்டான எனக்கு கான்ஷியன்ஸ் இருக்குது. அதை மீறி செய்ய மாட்டேன், யார் சொன்னாலும் கேட்கவும் மாட்டார். அதுதான் ஒரே ஸ்ட்ரென்த், வேறு எதுவுமே எங்கிட்ட வெரி வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி ஸ்ட்ரைட் அபவுட். அதனால தான் என்னை எல்லா சீஃப் மினிஸ்டரும் எல்லா ஹோம் மினிஸ்டரும் மதிச்சு இந்த ஒரு குவாலிட்டி தான். நாட் பிகாஸ் ஐம் எக்ஸ்ட்ராடினரிலி அ பிரில்லியன்ட் ஃபெலோ ஆர் ஜீனியஸ். என்னை விட எவ்வளோ பயங்கரமான ஐடியா கொடுக்குறவங்க ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் இருக்காங்க. மை அப்ரோச் வாஸ், நீ வந்து ஆனஸ்ட் என்ஜிஓ இருந்தால் நீ சொல்கிற கருத்து எனக்கு எதிராக இருந்தாலும் நான் உன்னை மதிக்கிறேன். ஆனால் நீ திருட்டு பயம் பணம் வாங்கிட்டு இருந்து நீ ரொம்ப நல்லவன் நான் நடித்தா கூட நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். அப்படி பார்க்கும்பொழுது என்னுடைய மனதில் இப்போ கூட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் ஆல்பம் மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிற பல சீஃப் ஜஸ்டிஸ், பல பெரும் தலைவர்கள், பல டிஜிபிஸ், பல பார்த்துருக்கேன். அவங்க மனதெல்லாம் அப்படி பார்க்கும்போது அவருடைய டார்க் சைட், கிரே சைட், பிளாக் சைட், ஒயிட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட
அந்த நெகட்டிவ்லாம் பெரிய ஆள் வந்திருக்காங்க, சீஃப் மினிஸ்டர் வந்திருக்காங்க, பட் அவன் வந்து என்னுடைய கான்ஸ்டபிள் சில பேர் இருக்காங்க, அதை விட உத்தமமானவர் இருக்காங்க. நான் சொல்கிறது புரியுதா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், சீஃப் ஜஸ்டிஸ்னு ஒரு விதத்தை சொல்ல. அந்த மாதிரி ரொம்ப உயர்ந்தவர்களும் தாழ்ந்தவர்கள் எல்லா இடத்துல இருக்காங்க. என்ஜிஓஸ்லேயும் அந்த மாதிரி பியூர் திங்கிங் உள்ளவங்க இருக்காங்க. அதனால் ஆக்டிவிஸ்ட்னு சொல்லி நம்ம கண்டம் பண்ணக்கூடாது அவங்க. வி ஷுட் நாட் கம்ப்ளீட்லி கண்டம் த மெனி ஆஃப் தம் ஆர் வெல் மீனிங். அதை நம்ம பார்த்து நம்ம அன்னப்பறவை அதை இதையும் பிரிக்குவோம், அது மாதிரி பண்ணணும். அன்னப்பறவை பிரிக்கும் தெரியுமா? ஹஸ்பண்டோட அண்ணாவுக்கு ஐபிஎஸ் கிடைச்சது. ஐபிஎஸ் கிடைச்ச என்னுடைய ஹஸ்பண்டோட அண்ணாவுக்கு 74 73 பேர் கிடைச்சது. என்ன? வெய்யலப்பன் எம்ஏ, வெய்யலப்பன் எம்ஏ ஐபிஎஸ் எழுதி அவர் பயந்துட்டார். இந்த அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே அனுப்பலை, எங்கள் ஃபேமிலியில் அந்த போஸ்டிங் வேண்டான்னு அனுப்பலை. இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ த்ரில்லிங்கான இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கல்ல, உங்கள் ஃபேமிலியில் எல்லாரும் தைரியமாக உங்களுக்கு ஊக்கம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் என்னைக்காவது ஏதாவது ஒரு இது பாதிச்சே நீங்கள் வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா? இல்லை, சந்தோஷம். இல்லை போலீஸை பற்றி நான் சேர்ந்ததில் வருத்தமே படல. என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க. வெள்ளூரில் ஒரு லத்தி சார்ஜ் கொடுத்தேன். அது கொடுத்த உடனே பீஷ்ம நாராயண் சிங்னு ஒரு கவர்னர் இருந்தார். கவர்னர்ஸ் ரிஜிம் நடந்துகிட்ருக்கு. அது லத்தி சார்ஜில் வந்து ஒரு 500 பேர் அடிபட்டாங்க. எனக்கு 5 இடத்துல லத்தி சார்ஜ். அந்த மாதிரி லத்தி சார்ஜ் தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியிலே இல்லைன்னு சொல்லி வால்டர் தேவாரை என்கிட்ட சொல்கிறார். என்ன மாதிரி இப்படி அடிச்சுட்டேன், நான் கூட இப்படி அடிக்க மாட்டேன்னுட்டார் அவர் வந்து நோன் ஃபார் திஸ். அதுக்கு காரணம் அவ்வளோ வயலண்ட்டான கிளாஷஸ் நடந்துச்சுங்க, ஒரே நாளில் நடக்குது. அப்போ என்னுடைய டிஐஜி ஒருத்தர் இருந்தார், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் மேன். அவர் டைம் பார்த்துட்டு எப்போ நடந்துச்சு 7:40, ஓ மண்டே ராகு காலம் அப்படின்ட்டார். அப்போ எனக்கு ராகு ஸ்ட்ராங்குன்னு பின்னாடி ஜோசியர் சொன்னார். 10ல் மகர ராகு சார் அப்படின்னாரு. எனக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னு புரியுது. இது ஜோசியம் தெரிஞ்சவங்க இருக்கீங்களா? இருப்பாங்களா? இந்த மாதிரி கம்யூனிட்டி நிச்சயமாக இருக்கணும் இல்லையா? பரவாயில்ல. ஸோ அந்த அப்போ என்னாச்சு, அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து என்னை சஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆர்டரை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எப்போ எங்கே இருக்காருன்னா ஊட்டியில் இருக்கார். அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுச்சு. ஊட்டியிலேருந்து அவர் கிளம்ப வேண்டிய நிலைமை. எனக்கு ஸ்டேட் ஃபுல்லாக பஸ் ஸ்ட்ரைக் ஆகிப்போச்சு. உங்களுக்குலாம் ஞாபகம் இருக்குமா தெரியாது. அதுக்கு பொறுப்பு நான் தான். உங்களுக்கு ஏதாவது இடைஞ்சல் ஏற்பட்டு தான் மன்னிக்கவும். இதில் இடைஞ்சல் ஏற்பட்டதில் ஒரு முக்கியமான ஆள் மேடம் ஜெயலலிதா. கிருஷ்ணகிரிக்கு வந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின் வர்றாங்க. எலெக்ஷன் கேம்பெயின் பண்ண முடியாமல் அங்கேருந்து கிளப்பி விடுறாங்க. அந்த கலெக்டர் எஸ்பி நேராக போய் சொல்லி, முருகன் ஜார்ஜ் நினைக்கிறேன் யாராவது சொல்லி, போங்க மேடம் நீங்கள் என்ன காரணம் கேட்குறேன். விஜயகுமார் எஸ்பி நார்த் ஆர்காடு இந்த மாதிரி ஆச்சு. அந்த விஜயகுமாரை நான் வந்தவுடன் நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்னு அவங்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க. கடைசியில் அந்த அம்மா என்னை கூப்பிட்டு நீ தான் செக்யூரிட்டி எனக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்காத சில விஷயம் நடந்திருக்கு. பட் போலீஸில் வந்து சேர்ந்ததுக்கு நான் வருத்தப்படவில்லை. எங்கள் அப்பாவும் போலீஸ் தான். ஸோ நான் யார் அவர் பேர்? வீரப்பா. அவர் பேர் என்ன சொன்னீங்க? இல்லை யார் அவர் பேர் என்ன சொன்னீங்க? இப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணாரு? வெரி குட். About Veerappan, where does actor Rajkumar fit in, sir? We never heard anything about him. Okay, if you have too little time, it's okay, we can do it later. திம்பம்ங்கிற இடம் நான் சொன்னேன், அதை கர்நாடிக் பிளாட்டோன்னு சொன்னேன். அங்கே வந்து தாளவாடி அப்படிங்கிற இடம் ஒன்று இருக்குது. தாளவாடியில் வந்து கர்நாடகா பார்டர் வருது. அவருடைய வில்லேஜ் தமிழ்நாடுக்குள்ளே இருக்குது, அந்த எட்ஜில் இருக்குது. அப்போ ஆர்கேஷ் என்ற ஐஜி சிஆர்பியிலேருந்து வந்து டெபுடேஷனில் எஸ்டிஎஃப்க்கு கர்நாடகா கட் பண்ணுறாரு. அவர் வந்து இவர் ராஜ்குமார் வந்துட்டு போகிறாரு. அவர் வீடு, அவருடைய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருக்குது. ராஜ்குமார் ரொம்ப சிம்பிள் மேன், வெரி 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 செலிப்ரேட்டட் மேன், சிம்பிள் மேன். அவருக்கு வந்து அந்த விவசாயம் மேலேயும் அவர் அந்த பண்ணை வீடு மேலேயும் சிம்பிள் லைஃப் மேலேயும் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட். திராகை களி சாப்பிட்றது, சிம்பிளான ஃபுட்டு, அந்த மாதிரி ஆள். அவர் அடிக்கடி அங்கே வந்துட்டு போயிட்டு இருந்தார். அவருக்கு செக்யூரிட்டி கொடுத்துருந்தாங்க. சில டைமில் ஃபுல் செக்யூரிட்டி எடுக்காமல் வர்றாரு. இது டேஞ்சரஸ், வீரப்பன் இந்த ஏரியாவில் சுற்றுறதாக தகவல் இருக்குது, கொண்டு வர வேண்டாம்னு சொல்லி இவர் ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் அனுப்புகிறார். இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் பார்த்த உடனே, நிறைய ரிப்போர்ட் பார்த்த உடனே நமக்கு போர் அடிச்சிருங்க. இதான் பார்த்துட்டோமே, இதான் அப்படி தூக்கி போட்டுருவாங்க. அந்த மாதிரி தூக்கி போட்டாங்க. தினகர் அப்படிங்கிற ஒரு டிஜி, அவர் ஒரு மதிப்பு அது கொடுக்கல. அவர் எப்படி ப்ரிடிக்ட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி அந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. அவன் அந்த ஆளை தூக்கிட்டு போய் அங்கே வச்சு உட்கார வச்சிட்டாங்க. இப்போது நான் சொன்னேன் மலையினுடைய இது இங்கேன்னு சொல்லி, கர்நாடகா அங்கே இருக்குது. கொஞ்சம் ஒரு 10 கிலோமீட்டர் வந்தோன்னு தமிழ்நாடு திம்பம் பக்கம் வருது. அவன் என்ன பண்ணுவான், அங்கே தப்புன்ட்டு இங்கே வந்துடுவான், இங்கே தப்புன்ட்டு அங்கே ஓடிடுவான். இப்படி தான் அவன் பண்ணியிருந்தான். மாயாவி இந்த பக்கம் வந்து உட்காந்துட்டான். அங்கேருந்து உட்காந்துட்டு பைனாகுலரில் பார்த்தா பன்னாரி எஸ்டிஎஃப் கேம்ப் தெரியும். பன்னாரி கோவில் அங்கே இருக்குது. அது பக்கத்தில் 100 மீட்டரில் எஸ்டிஎஃப் கேம்ப். அங்கே கேம்பில் லைட் எரியுதா, நைட்டு லைட் எரிஞ்சிச்சுன்னா டீம் வெளியே புறப்படுறாங்க அப்படின்னு அவனுக்கு ஒரு ஒரு கெஸ்.
அவ்வளோ பக்கத்தில் 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் குரங்கு பள்ளம்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன மலை இருக்குது. அந்த மலையில் உட்காந்து பார்க்குறான். நவாஸ் அப்படிங்கிற அதிகாரிக்கும் ஹுசைன் என்ற அதிகாரிகளுக்கும் அந்த வில்லேஜஸ் சொன்ன 39 வில்லேஜில் இருக்கு ஐஸ் அண்ட் இயர்ஸ் இருந்தாங்க சொன்னேன். அதில் ஒருத்தன் அந்த ஜடையான் வில்லேஜ் மாதிரி ஒரு வில்லேஜ்லேருந்து சொல்கிறாங்க. கர்நாடகா சைடும் நம்ம சைடும் வில்லேஜஸ் அவனுக்கு சப்போர்ட் நம்பாளுக்கு. நவாஸ் என்ன பண்ணுறாரு, நான் ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணுறாரு. நவாஸ் வந்து ரொம்ப பெரிய இன்டெலிஜென்ட் அதிகாரி இல்லை, போல்டு அதிகாரி. நவாஸ் முரட்டத்தனமாக அதிகாரி. இந்த தகவல் தெரிஞ்ச உடனே பெரிய அதிகாரி அலெக்சாண்டர் போன்றவர்கள் இங்கே இருந்தாங்க. அவங்க பயந்துட்டாங்க. எப்படி பயந்தாங்கன்னா, சப்போஸ் நவாஸ் போய் அட்டாக் பண்ணி வீரப்பனுக்கு கோவம் வந்து ராஜ்குமாரை சுட்டுட்டான்னு சொன்னால் அங்கே ஒரு 10,000-20,000 தமிழருக்கு அடிபடும். எங்கே? பெங்களூரில். மெட்ராஸ் இன்ஜினியரிங் சென்டர் காலத்திலிருந்தே, பழைய காலத்திலிருந்தே, கோலாரிலிருந்தே தமிழ்நாட்டு ஆட்கள் நிறைய பேர் அங்கே போய் செட்டில் ஆகி 3rd ஜென்ரேஷன். அவங்க தமிழர்களே அல்ல, தமிழ் மக்கள். ஆனால் அங்கே போய் ஆயிட்டாங்க. இதை பயந்து கொள்ளைகாலிலையும் அதே மாதிரி நான் சொன்ன அந்த ஸ்டான்லி ரிசர்வாயர் பிரிவில் எக்கச்சக்கமான தமிழர்கள் தான். இவங்கெல்லாம் அடிபடக்கூடாதுன்னு பயம் வந்துருச்சு. கருணாநிதி பொலிட்டிக்கல் லீடர், அவரை வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அப்போது வந்து நடுவில் சில தரகர்கள் மாதிரி சில பேர் பேச்சுவார்த்தை நடத்துனாங்க. அப்போது ஈவன் ரஜினிகாந்த் சப்போர்ட் பண்ண என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காரு. அது மேலே உடனே ஒரு கேஸ் போட்டு அவரையும் விசாரித்தாங்க. அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க இல்லைன்னு சொல்லி. அப்போது SM கிருஷ்ணனுடைய மருமகன் இறந்து போயிட்டார். அவர் இந்த கஃபே டேன்னு பார்த்துருக்காங்களா, கஃபே டே, அதனுடைய பாஸ் ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் ஒரு இன்டர்மீடியட்டாக இருந்தார். அங்கே இருக்கிற கிரானைட் குவாரி, அங்கே இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட் லாபி, அங்கே இருக்கிற சினிமா லாபி, அங்கே இருக்கிற வேறு இன்னொரு பிஸ்னஸ் லாபி, இன்னொரு குரூப், இந்த 5 குரூப்பும் பணம் எடுத்து பெரிய பணம் திரட்டி சில ஆட்கள் மூலமாக இவனுக்கு அனுப்பிச்சு இவன் ஒவ்வொரு நோட்டாக எண்ணி, அந்த காலத்தில் 500 ரூபா நோட்டு, 1000 ரூபா நோட்டு இப்போ கிடையாது, 500 நோட்டு எண்ணி திடீர்னு பார்த்தா எங்களுக்கு மேட்டூர் சைடில் வில்லேஜஸில் அந்த 500 ரூபா யாரும் பார்த்தாலும் திடீர்னு 500 ரூபா புழக்கம் ஏற்பட்டது. அதனால் பக்கா ப்ரூஃப். ஒரு கேர்ள் எங்கிட்ட படிச்சுட்டு ஐஏஎஸ் எழுதிட்டு அப்புறம் தென் ஷி வெண்ட் ஃபார் IPS. ஷி வாஸ் சுந்தரி நந்தா. எங்கே இருக்காங்க இப்போ? அவங்க ரிட்டையர்டு. ஒரு வருஷம். She was in Tower Block. She lost, husband was visited her. That was 2-3 years back or so. எஸ், சுந்தரி வந்து இங்கே புதுச்சேரியில் டிஜிபியாக இருந்தாங்க. சுந்தரி நந்தா. ஆக்சுவலி அவங்க பேர் சுந்தரி, சிவகாம சுந்தரி படுகா. இது என்னோட எங்கள் வீட்டில் இருந்து தான் அவள் ஐஏஎஸ் எழுதினா. அதனால் அப்போ சொன்னா, ஆண்டி நான் IPS பண்ண போகிறேன்னு சொன்னான். வாட்ஸ் த ரீசன் ஃபார் யூ டு டேக் ஃப்ரம் IAS டு IPS? எனக்கு இந்த ஃபைல்ஸ் பார்க்குறது பிடிக்காது. ஐயோ, அதை போட்டால் நம்ம உயிரே எடுத்துருவானுங்க. என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு எனக்கு இதை வந்து அது ஒரு அதை படிக்கிறது த்ரில்லர் நாவல் படிச்சுட்டு போவேன். அது நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் பேசிக்கலி ஐ ஹேட் திஸ். ரொம்ப பூந்து அது இது சொல்லி I did a lot of law degrees and all, but I hate to look into the somehow it didn't suit me. I liked uniform, I liked police, my father was police, I'm happy in police. Though I was selected for IAS, I decided to stay back, but I think I was okay. I am quite all right having chosen this. So tell Nanda also my best wishes. Are you in contact? Say me hello to her. If there is time, difficult operations where many of your team members got killed and அந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் how did you manage to keep up the morale of the rest of the team? ரொம்ப அது வந்து பப்ளிக்காக வந்து நான் வந்து கண் சிந்த முடியாது. பப்ளிக்காக வந்து லீடருக்கு முறையில் டக்குன்னு டவுன் ஆக முடியாது. ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து 6 பேர் ஒரே அடியாக டக்குன்னு இறந்து போகிறாங்க BSFல. அது எப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால், ஒரு ஆள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, வில்லேஜ் கோட்ராங்களா, வில்லேஜ் கோட்ராங்களா, அதாவது வில்லேஜினுடைய சின்ன ஒரு இது மாதிரி இருக்கும். என்ட்ரன்ஸ் வந்து சின்ன ஒரு நேரம் இது. அதில் ஒரு ஆள் போகிறான், மாடியிலேருந்து அடிக்கிறான் டக்குன்னு. இவன் விழுறான். இவன் விட்டவனு எங்களுடைய தேரி அப்படின்னா ஒரு கயிறை போட்டு அவன் இழுக்கணும். அவன் டெட்டாக அலைவாக தெரியாத அவனை பாடியை விடக்கூடாது. டெட் ஆர் அலைவ் வி ஷுட் பிரிங் ஹிம் பேக் அப்படிங்கிறது தான் எங்கள் ஃபிலாசபி. டக்குன்னு அவனை கொக்கி போட்டு இழுக்கிறதுக்கு ஒருத்தன் போகிறான். இவன் போகிற ஆளை மிஸ்டேக் பண்ணி வெட்டி பார்க்குறான், பட்டுன்னு அடுத்து விழுந்துடுறான். நீங்கள் நம்பவே முடியாது அந்த மாதிரி இடம். அந்த என்ன மோடு அது, பாரமுல்லா போகிற இடத்துல ஒரு இடத்துல நடக்குது. அதில் வந்து எங்கள் ஆப்ரேஷன் அன்றைக்கி வந்து 11 பேர் நாங்கள் டெரரிஸ்ட் 2 இடத்துல கொள்கிறோம். ஆனால் இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும் 5 பேர் இழக்கிறோம், இன்னொரு இடத்துல ஒருத்தர் இழக்கிறோம். அந்த டைமில் நான் இந்த சீன்லேருந்து அங்கே போகிறேன். நைட் மிட் நைட் ஏர்லி மார்னிங் அங்கே போகும்போது அவ்வளோ டெட் பாடி இருக்குது.
அன்றைக்கி அடுத்த நாள் எடுத்துகிட்டு வரோம். ஃபரூக் அப்துல்லா வராரு, எங்கள் செரமனி நடக்குது. லாலு பிரசாத் அன்றைக்கி அங்கே இருக்கிறார். அவர் இப்போ பீகார் சீஃப் மினிஸ்டரில் ராபரி சீஃப் மினிஸ்டர், இவர் கூட வந்திருக்கிறாரு. அவரும் வந்து பொலிட்டிக்கலாக எப்படியோ பட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபுல்லாக உடனே வந்து இது பண்ணார். அப்போது அந்த ஆப்ரேஷன் டைமில் பெரும்பாலான ஆப்ரேஷனில் நானே போய் கூட இருந்துருவேன். பற்றி நமக்கு இது அதை பற்றியெல்லாம் திங்க் பண்ணுறதுல அப்படியே போயிடும். அதனால் நம்ம ப்ரெசன்ஸ் இருக்கிறது, நம்ம எப்படி கண்டக்ட் பண்ணுறோம், அதுலேயே நம்ம ஃபோர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட கவலைப்பட மாட்டாங்க. அவன் எப்படி ஃபைட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னால், என் கூட இருந்தவன் கீழே விழுந்திருப்பான் டப்புன்னு, பட் அவனை தள்ளி விட்டு டக்குன்னு அவனை ரெஸ்கியூ பண்ணி விட்டு திஸ் ஃபெல்லோ வில் பி ஃபைட்டிங். உடனே உட்காந்து அழுது ஒப்பாரி வைக்க மாட்டான். அப்போ பின்னாடி அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் பீஸ் சரியாக வந்தோடனே அப்போ தான் உண்மையான எமோஷன்ஸ் காட்டுவாங்க. அப்போ தான் தெரியும், நம்ம கேம்பஸுக்கு வந்தோடனே தெரியும். அது வரைக்கும் அவன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மேன். அந்த காம்பேட் சுச்சுவேஷன்லேருந்து அவன் தளர மாட்டாங்க. பிஎஸ்எஃப்பும் பார்த்துட்டேன், சிஆர்பி பார்த்துட்டேன், தமிழ்நாடு எஸ்டிஎஃப்பும் மற்ற ஃபோர்ஸும் அதே தான் அவங்களுடைய சைக்காலஜி ஆர் தேர் அப்ரோச். If I remember right, I think it was in 2010, I think about 75 people were killed in an ambush in Chhattisgarh. And Mr. Vijay Kumar was there that night to be with the rest of the staff who were still alive. அது வந்து கொஞ்சம் அது நடந்து சில மாதம் கழித்து என்னை போஸ்ட் பண்ணாங்க. அவர் சொன்ன இடம் அது நடந்தது ஏப்ரல், நான் போனது செப்டம்பர் முடிய அக்டோபரில். நான் என்ன பண்ணேன், ஜெயந்த் சம்பாட் கரெக்ட், நான் பண்ண சார்ஜ் எடுக்கிறேன் டெல்லியில். அடுத்த நாள் டக்குன்னு நான் அந்த ஊருக்கு போகிறேன், அந்த இடத்துக்கு போகிறேன். அந்த இடத்துல போய் சிந்தல்னார் அப்படிங்கிற இடத்துல எங்கே நடந்தது ஆம்புஷ், அங்கே நான் போகணும் அப்படின்னு. அது நடந்து 6 மாதம் ஆச்சு. அப்போ கூட விட மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம ஆளுங்க. சார் டிஜி வரக்கூடாது ஆம்புஷில். அப்போது நான் அதெல்லாம் சொல்லிட்டேன். நான் வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டேன்னா, என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு என்ன வழி பண்ணணும். உடனே ஒரு ஆளுங்க ஒருத்தன் தான், அவன் சத்தாஜி, ஒரு டிஐஜி மாமனிதன். அவனையெல்லாம் இப்போ நினச்சா கூட பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த ஆள் எப்படிப்பட்டவன் சொல்லி முடிச்சிடறேன். ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு கம்பெனினா 100 பேர் இருக்கக்கூடிய தங்கக்கூடிய இடம் கம்பெனி லொக்கேஷன். அந்த கம்பெனி லொக்கேஷனில் 300 பேர் வந்து அட்டாக் பண்ணுறான். அந்த நக்சல்ஸ் 300 பேர் அட்டாக் பண்ணுறான். நைட்டு டியூட்டியில் இருக்கிறவன், பகல் டியூட்டியில் இருக்கிறவன், எல்லா கூக்கு மேலுக்கு எல்லாம் கன் எடுத்துகிட்டு சுட்டு இருக்காங்க. இந்த சுச்சுவேஷனில் வெளியே இருந்து ஃபோர்ஸு கொண்டு வர முடியாது. எனக்கு வழியிலெல்லாம் இது போட்டிருப்பானுங்க. அவன் அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறான். வெளியே இருந்து ஃபோர்ஸ் வந்தால் மைன் வச்சு அடிச்சிடலாம்னு சொல்லி. இந்த கேம்ப் சுடுறது கஷ்டம். அந்த டைமில் இந்த சத்தாஜி என்ன பண்ணுறாரு, இந்த டிஐஜி அவர் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஃபியூ மந்த்ஸாக இருக்குது. இந்த கோழியெல்லாம் கொண்டு போவாங்களா, கோழி கொண்டு போகிற வேன் பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள்லாம் கோழி சாப்பிட்றவங்க அதையும் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்க. பட் அந்த கோழியை பார்த்துருப்பீங்களா, எப்படி அந்த ஃபெதர் போட்டு அப்படியே இது மாதிரி இருக்கும். அது ஸ்மெல்லும் பயங்கரமாக இருக்கும். அந்த கோழி சாப்பிட்றவங்களுக்கே கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த கூண்டு மாதிரி தான் அந்த கோழி. இதில் இவர் சர்தாஜி தலப்பா வேறு மாதிரி கட்டிட்டு, இந்த வில்லேஜஸ் கட்டுற மாதிரி வேறு மாதிரி ஸ்டேஜ். சர்தாஜி தலைப்பானா கண்டுபிடிச்சிரும். வேறு மாதிரி கட்டிட்டு வண்டியில் அவர் கூட டிரைவர், போலீஸ் டிரைவரு, அந்த 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 கோழி இருக்கா இல்லை ஞாபகம் இல்லை, இவர் எடுத்துகிட்டு மிஷின் கன் கீழே வச்சுருக்காரு, போகிறார். அவன் யாருமே சந்தேகப்படல. இவர் நேராக கிட்டத்தட்ட கம்பெனிலேருந்து 1/2 கிலோமீட்டர் போனால் டபால் இங்கேருந்து ஃபயர் பண்ணுறாரு. அங்கேருந்து இறங்கி அந்த பக்கம் போய் ஃபயர் பண்ண. அவன் என்ன ட்ரிக் பண்ணால் அதே பண்ணி அந்த அந்த ஆம்புஷை பிரேக் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆள் தான் என்னை சிந்தல்னார் கூப்பிட்டு போகிறான். நான் சிந்தல்னாரில் போய் அன்றைக்கி நைட்டு ஒரு மரியாதைக்கோசனம், அப்போ யாருமே அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, இருந்தாலும் என்னுடைய ட்ரிபியூட், என்னுடைய ரெஸ்பெக்ட், என்னுடைய ஒரு ஷோ ஆஃப் சிம்பாலிக் இது தட் ஐ ஆம் வித் யூ அப்படின்னு சொன்னேன். அதை பெரிய விஷயமாக சிஆர்பியில் எடுத்துட்டாங்க. வேறு சில டிஜி சீனியர் சொன்னாங்க, லைவ் டிஜி இஸ் பெட்டர் தென் டெட் டிஜி. வேற போட்டாங்க. எனக்கு நான் மதிக்கக்கூடிய பெரிய தலைவர் ஒருத்தர், பெரிய அதிகாரி, அவர் ஒரு கிண்டலாக அப்படி போட்டார். இது வந்து போலீஸ் சர்க்கிள் ஐபிஎஸ்ல போட்டோன்னு அவர் சில பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ஓகேன்ட்டாங்க. கொஞ்சம் நம்மளோட பெரியவங்க சொல்லும்போது ஓகே, அவர் பெரிய ஒரு வேற விஷயத்தை சொல்கிறாங்க. இனிமே இருந்தால் Thank you. Can I request Mr. Ashok to please honor our chief guest of the show? நான் கீழே வந்துடுறேன். Thank you. Here, I extend my heartfelt thanks to our esteemed Chief Guest DGP Vijay Kumar for his inspiring and insightful talk. Honestly, sir, you took us to the Satyamangalam forest, you took us to the Naxalite world, and we are quiet people living a quiet life. But no, honestly, we enjoyed this adventure today. It was a real fireside chat from you. Thank you so much for this. No, we like to be disturbed now and then.
We are grateful for your gracious presence despite your busy schedule and for sharing your experience with us. I thank all the organizers, Mr. Jayant and Mr. Ashok, for your presence here. Thank you so much, sir. And on behalf of all, a very, very big thank you to you. Thank you.